That's not what that is. Yeah, the trade of it. One player's life, one of your squad mates for an information play. Economically, it's not the best trade on it. Especially if we see him get a good run out of this game. Goes down to an awkward fight. One player of difference, Blank. Hell, I mean, even this circle right now, where it's down towards the eastern side, Fourth Rives knows that. This is prime time to go for bridge camps. Yeah. Like, if this circle is further over towards the northwest, maybe you don't go for that type of thing. But I think this one, if you're Aurora, it shouldn't be a case of, oh, let's check if there's someone there. You should just know. Devil's in the details. And it paints a very pretty picture here for some teams. Final 6 है यार उनकी ज़्यादा पर है तो और सब game 2 to kick us off. Flash also having one player knocked here. Zone crunching in. Edge still in play. There you go, buddy. किन घुमिरहेको छ जिगल मुजी On a circle like that, it's very, very awkward on these types of circles. They can center up around bridge across both sides, which is super unfun to play. घुमिरहेको मुजी को रिज हेर्दै होला Could go back over towards Sosnovka way. I'm रिज त झार्दिन्छ नि पछाडीबाट हो र as are Alula's kind of considering whether we should take an eastern crossing or should we just play over towards the ridge side on the southern edge. It's out a massive amount of space though. So much water involved. सही मुजी ई हेर्न यो हेर्न झाट हेर्न यो जिगल कहाँ गइरा हो जिगल ओइ मेरोमा जिगल आको नि हैन यार underfoot their way down from Stolber quite quickly, so you can see there amongst the rest of the pack, everyone else attempting to forge a path into the zone, knowing that play space will be very limited with a decent chunk of it cut out by the water, and that bridge dividing either team from each other. Only 2 squads on the island right now are Alula and Aurora. We've got E-Arena on screen now. This is the POV of Joker. Tianba, though, taking the scrap towards OG. With God being hit very heavy. Trying to stay behind the trees, bro. Luckily still alive. Yeah, great zigzag. Able to stay out of dodge there for a second. I mean, he's very close to going down. AKOP actually challenging this. But man, A-King has been making a name for the DBS, right? You know, there's a lot of nerfs that came through. Despite that, though, ओए मुझे कस्तो लिएर हिँड्यो यार ओए देखिस् तले He's bringing it back in fashion. Seems like the HORAA fans enjoying this one so far, getting quite loud there. You see the banner flying. Haru. Oh, going back in. Let's see what he can do with a DBS. Wants to prove he's the DB best up close. Not ideal for his teammates though, as Joker strikes with a shotgun. Another one falls. It all goes down to just Aru. Trapped behind the bike. E-Arena able to remove them. Unfortunately, some good shots. Demon though from the sidelines. गडल पछाडी छ गडलले हान्यो mirroring them over towards the eastern side. गडलले सँग खेल्दै छ Circle now. Nigma Galaxy making me laugh at the moment. टिम बिआइटी नि आयो त This circle is horrendous. We're going to play on our drop top for the rest of the game. ओइ म्याच टाइम 12 गडलको पर्दै छ म्याच And we're still on Sosnovka with this one. Fourth Rise looking good. त्यही त हानोस् न कस्तो नामले गयो दोस्ती न सबैजना It's a bad idea here. Gives you a lot of control of the longwoods that sits around this area. अति सपोर्ट गर्दैन यार तर मान्छेहरूले ला सपोर्ट गरे हामी म होरा मात्रै भन्दैछन् हो Seems like at least one boat in play there. बाजा साजा बजाएर टक्क होरा मात्रै गर्दैन मान्या ओइ के जम पर्यो यार गुलास त नक्पिङ छान्दै नि जोन त कस्तो हावा पर्दैन नि हेर्नै मन लाग्दैन मलाई त मैले त्यो पनि हेर्दैछु क्या म्याप फिड पनि कहाँनिर छन् भनेर यिनीहरू हेर्दैछु क्या
time. First nade goes long here. PMWC And go. HORAA holding down the अहिले fortress, यता बसेर सुन्दै keeping that पानीमा drawbridge. जोन लिएर जान्छ यार जहिले यो त्यो स्काई हेर पानीमा छ भने But he's refusing Pani Wait, to as for the kill, मुझे reinforce the front gates. Actually he goes for a swing by, try and get some information on that. So ठीक हो तो Eagles मुझे gonna move मिड ले around, understand the position has been compromised. VIT आयो पदरबाट VIT आयो हान VIT on VIT भएको थियो Slowly trying to take some space. स्टप ब्याकग्राउन्ड नोज प्लिज भन्दैछ Faint यार smoke wall goes up. Ooh, only gets worse for Aurora as well. कत्रो कराको That's quick from Alula finding there. This was the other team that was on the island. There's now a Oi. third party that's joined there with that late rotation Get round out, from no, STG. no, Looks no. like they did go back to grab the rest of the squad. Yeah, it was Kamikaze in the hovercraft. That's paid off for them to fight towards them. भागे यार दुवै टिम भागे Interestingly, कोही taking भागे over as well to Godlike. So that 4D battle turns into a गर्दैछ third-party fight. होरा सुरु आयो Swing फेरि around, take shots over towards all. उयो होरालाई त लास्ट खतरा सपोर्ट यतिको सपोर्ट दियो ए भाइ सपोर्ट गरेर के गर्नु यिनीहरूले म्याप हेरेको छैन जस्तो छ हो मलाई म्याप हेरेर अहिले गान्डु हुन्छ मलाई होरा गर्छ यिनीहरू म्याप त किन अरोराहरू दिइरहेको नि पुगिसक्यो हो अरोराहरू मलाई अब भाइ यति हेर्दैछ त के छ अब ओए गाडी आयो है Limited space to work with. Alula trying to make the cross. S2G, Hamzi at distance. Will find his way towards Aurora there. होरा Leaving त them यहाँ at पानीतिर zero. छ न फेरि पेरीको पानीतिर मैले म्याप फिड हेर्दैछु फेरि पेरीतिर खाँदैन Single point earned on this one. जोन पनि लौडा जस्तो परेछ आउँदैछ नि यिनीहरू त एनजिएक्स Well, a great start on Rondo, but a bit of taste left in their mouths off the back of the Erangel performance. अरोराले त 23 पोइन्ट हानेर एलिमिनेट भयो ए किले हानेन I छ think it's त the first time They they've been eliminate- inside the circle since the पोइन्टै beginning. नहानिकन गएछ नि त How does होरा पनि their म्याप फिड work हेर्दैछु क्या फेरि हेर्न actually जोनले साथ impact छोडेको how we still 40लाई here? साथ दियो This is नि kind of unreal. At अब some पेल point छ before we 40ले move, कोटीलाई We're still हाँ, here. 40ले I पेल mean, छ अब Sosnovka's still in as well. 40 माथि cannot सरेको believe जोन this. यता ट्रक फस्दैछ फोर्टीले चिकन हान्छ के Alula अब also took another casualty Hands from up ला STG on यिनीहरूले the त भर backside. पनि They छैन probably quit and actually rushed over the bridge now into the mainland. Yeah. But that's only a trio. यिनीहरूको पनि Black गन damage पावर त onto छ नि Yasser as well. Oh, Enigma Galaxy might try and trade off. They're just in. They're just in. They're Ki zone hai absolutely yaar? playing a different game at the Eh, moment. I mean, I'm glad Ki finally zone there's hai some yaar? goals to go towards them now. एनजिएक्स This is भर्खर such आएको a जोनभित्र wild play from खेल्दै Enigma खेल्दै Galaxy. गरेन Coop's taking hell of a lot of युएलएले damage. युएलएले हाने मात्र हो भाइ Towards his team. ये भएको Unlock it अब down. 40 सँग झडाए There's मात्र हो one म्याच after that. Vehicles are smoking, flaming. अन्त 40लाई म्याच Flashes dash with Galna. I mean, that's 3 eliminations potential there for them, but they're worried about Operating, these eh? sidelines to the side. Furia. लिग मलाई हाल्यो त्यो फ्ल्यासमा चाहिँ के गर्दैछ नि यार Give it some welly. Tiamba doing Tiamba things once again. चियानमा डुइङ चियानमा थिङ्स भन्दैछ यार कमेन्टेटरले नि the attic. हाइमा छ त कमेन्टेटर Looking for an angle here, but Falak with a distant shot. ए यिनीहरूलाई मजा छ त यार एफएलको त हेर्छु चियानबाट हान्दै Gets a फलकले little bit high octane as he charges through फलकले the अझै ground एकजना हान्दै floor. अब दुईजना मात्रै बाँकी इएलाई पेल्यो यार ताइयानबाले गरलाइक पनि आयो थप पार्टी हान्न अब किलो लगेर होला धोक्यो एक सट हानेको थियो मैले नाइस नाइस Yeah, good Molotov here, but really good timing The from God like Godlike the to lawyer. move into this. God We're like just the soft leaving kill Aiken back. alive here for Tiamba. No, He the really Pelion upstairs tower, to soft the gets below, huh? 4v2v1. Really Yeah. good stuff. I mean, this is a good entry point. They coming through won for 1v3. Godlike, and they understand if they can get rid of 2 teams, they're going to be opening up a lot of पेल्यो space भने down चाहिँ here. मर्छ हो Edmino. गडेलाई तिनजना नहुने थियो क्या High एकैचोटि एउटा HP मेरो count, but Manya finally does fall here to a nade from Mormon. Tiamba goes down. क्यानमा गयो घुस्दैन म चाहिँ होरहरू घुस्दैन मा जोन चाहिन्छ चाहिन्छ हरि त्यही त इएमा छिर्दिनु पर्ने गड लाग्यो ओइ 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 के घुमेर हानिदिँदैन यार यिनीहरू त कस्तो हानेको कसले हो तिन किल निकालिदिरहेको घुमे त्यहाँ हेर्न तिनजना मारिदिएर ट्यानवाले इए मऱ्यो होइन मारिदिएर मरिदिएर भने तिनजना सिङ्गल थियो तिनजना मार्न मरिदिएर येले कस्तो खतरा खेल्दिएर भने त्यो खै पक के हो पक हेर्दैछु म चाहिँ हेर्दैछु मेरो त लोडिङ आयो ए मोरम्यान मोर्गन What मोर्गन a play from Mormon. मोरम्यान हौ Speaking ल्याम of Mormon, velocity. ओइ 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 होइन होला स्मोक भित्र त
लभली हान्दिरा त्यो लास्ट वानलाई हानेको त लास्ट खतरा हुन्थ्यो यार त्यो निस्केकै बाहिर ननिस्के भए हान्थ्यो लास्ट वानलाई हानेको त अति हुन्थ्यो यार भाइटालिटीले नि पुस हान्यो फेरि अब केटाहरू नआइजन केटाहरू नआइजन अहिले हामीलाई हेर्दैछ बिएटी आयो बिएटी भाइटालिटीले सिकेको छ होइन यता कोटीले हेर्दैछ क्या हामीलाई कोटीसँग हुँदैछ हाम्रो The vitality of victim from the top floor. Or will they just be signing their death warrants on entry? Axel being shot in the back. कुन हेर्दैछ यार एउटै वाला हेर्न मलाई जिगलले हान्दैछ एउटै वाला हेरौ त्यो मलाई उ पठाउन लिंक पठाउन कुनवाला मेरो पनि उ नहेर्नु पर्छ क्या कमेन्ट्री वाला नहेर्नु त्यो मैले पठाउन हेर्न लाइभ हान्न त यहाँ लाइभ हान्न त I think you have to make that play in that moment as well. You hear the pin pull coming down, trying to get the res off. You're trying to go for the यहाँ त लाइभ हान्यो भने साइको देखिन्छ होला राम्रो देखिन्छ कि देखिँदैन So Razak goes for the risky play to keep them up as four, understanding they'll need that amount of players to push through the next couple of compounds. They got Aura in front of them and 4 thrives after that. Alula down towards the south side of the circle, finally moved away. Still a lot of water. यो यिनीहरु फेरि होराहरु रिएक्सन हेर्न मिल्दैन के नयाँमा As well as Ulf now going at it. अर्को ट्याब खोलेर राख्ने एउटा अनि यसो त्यो 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 हुनु भन्दा अगाडि होरामा पछि हुन्छ नि त त्यो रिएक्सन हेर्न पाइहाल्छ नि नाइस ल किन चेन्ज गरे त्यो फाइट हुँदैन चेन्ज हान्दिरा ल पागल बौलर जरे यो को यो कमेन्ट आइडिया युएलएफ हान्न घुसेर मलाई कइ के गर्दै आइडियाको सोलो ल ए उडाड उठाइदियो एनएसले आइडिया मरे अक मास्टर रे अक हेर्न त्यसको अग यार स्किन नाममा त्यो नयाँ नारुतो कस्तो झरे ओए भाइटालिटी ओए के हो मुझे हाइमा छ त लौनमा चिरेको गाडी साडी सब पायो That was a speedy rotate. I like that. Lovely entry हान्दिरा बग्दिले सिक्न मा भिटी लोड हुन्छ फोर्टीले मलाई थाहा भइसक्यो You send it. ओए म्याच फोर्टीले फलकलाई नगाने यार फलकलाई हैन फलकले स्काइले स्काइलाई यहाँ यिनीहरूले अघिदेखि स्काइलाई नगाने यार अघिदेखि हेर्दै थियो यिनीहरूले स्काई फिनिस And shades of the vitality that we were so impressed by prior. Once again, back on our screens, it's only the one elim. आफ्नै परो आफ्नो मुझे कहाँ गइराख्यो यो जाटहरु They are licking their lips to the prospect of so much more. यता खेल्न 40 ले अब पेले हो हामीलाई हामी हो भने थाहा पाए यिनीहरूले अब पेल्न आउँछन् क्या Getting a little bit more here, you get yourself the point the Nine Tails Fury Org. Nine Tails Fury Org. Cool here. Ulf's going to hopefully have to drop a substitution jutsu here to try and get out of this one because it is going to be hard. Substitution jutsu चाहिन्छ Vitality, Razak, move up, quick shot up towards Nongshim still in play. They're the ones getting the most of the damage. at least will confirm quick switch around the side. Denying some of the sight lines. यिनीहरुको नेट सेट सब सकिसक्यो होला Ulf does go down. Vitality though, they've been hugging the wall so far. Not allowing a single moment for Nongshim Red Force to try and challenge that spot. Razak though, what are you doing? Tested the waters, a little bit hot. Yeah, I did not like the feeling of that one. चिकन त निकाल्दैन होला तर कहाँबाट हानु यसलाई फेरि Attention turned onto Federales, and that is another knock going the way of Nongshim. Oh, Razak. Oh, yeah, good shots. He's got so easy, very low, right on top of him as well, following up from that. Oh, mate. Hyunbin with the instantaneous conversion. Now it's a raw free. Razak, I think they know they want to get rid of this guy sooner rather than later, but he has Vitality getting a little too aggressive. Without the help of the rest of the team, so Vitality chicken and just Flash starts to move on through. Enough to finish Vitality. As for the 3 kill, 4 kill, 3 kill to उठा रहेछ फलकले 2 kill. Slightly weakened and Flash
They are next in line to try and keep them pinned here, knowing eventually they'll have to move. Slightly paranoid about the other teams that could be behind them. Blue is ushering हाम्रो होराले त vitality 0-0 रहेछ पोइन्ट पनि एउटा देश छ नेड हान्नेको हानेछ त्यो आइक्यूहरुले यताबाट यु लिएर उसको पर राखे एसटीजीको यो उलेर आएछ हो कक्रोच फेरि यिनीहरु त कस्तो हाउडाहरु यार त्यो पेलेको पेले छ पछाडीबाट कोले फलक त्यहाँबाट ल्यायो मुजुले गाडी कहाँबाट ल्यायो त्यहाँबाट यो कक्रोच त्यही हान्छ के अब त्यहाँबाट फलकले यो 40 उठाउँछ हैन कहाँ छ हेर्न मुजु माथि छ के कले फलकको किल लैदै नि यो लस्ट भन्नेले एसटीजी लस्टले किल लैदै नि फलकको भक्कर His teammates taking a fair bit of damage, but with the armor of these big hovercrafts in play. If you say like this, man, you get into the zone, there could be a lot you could do with it late game. Surprised that they've been able to guard this for so long, making it comfortable. Nade after nade as well. Wait, HORAAको लाइभ वाचिङ हेर्नु 87 के रे हो मा चाहिँ 80,000 रे त्यसले अस्ति 180 हाने थियो भने एकदिन मैले अस्ति हेर्दा S2G they brought repair kits as well. बवाल छ त्यसको त्यो होराले लास्टसम्म बाचिरा बेला लास्ट खतरा वाचिङ गर्छ त्यसको चिकन हाने भन्दा हेर न चिकन हान्न दिएन झन् चिकन हान्न दिए त अहिले झन् लब हाट सबै विदेशीहरु आइपुग्छन् खै आउँछ त्यसको मैले अति छ यार फ्यान फलोइङ चाहिँ एसटीजीले ओइ पेलेको हेर त्यो सुँगुरले पेले फिनिस हाने टुरहरु यार भाइटालिटी गयो भाइटालिटी गयो यो HORAA ध्यानहरु ग्लास डिले रहेछ हो फ्ल्याश त्यो सँगै हेर्दै छ नि त दुईजना फ्ल्याशले पेले Enigma Galaxy after their strange approach from the early game. ए बोडीले किल उठायो सबै Slowly but surely 7 किल कति किल उठायो 6 किल उठायो यार Flash has been all over the place so far. Next circle will pull 0 in. छ यार 40 ला 100 स्लिपीले हैन त्यो आइक्यूलाई सक a ton of space. It has been a little bit greedy, but they've been doing a good job. अब खेलामै केटा हो Yes, they've taken some knocks here and there, but they've maintained a 4-man. They're in HORAAहरु भाग्यो यही बसिरा यही छ यही छ फलक भाइ they should be doing well on. I don't think I put as much pressure on to say this is a game they should win from the spot they had at the start, but it should be at least a top 5. ओइ एले मार्छ जस्तो लाग्यो हेड 40 गोले good game from Fourth Rise and shows that they still have it in them. अनि यिनीहरुले खोज्दै छ बेटे T24 ले बेटे ओइ नेडा हान्ने त ओइ नाइ यार थाहा पायो त्यसले नेडा हान्ने स्लिपीहरुले थाहा पायो माथि छ नि घर लिग्यो नाइ सो तर म चाहिँ अब नेटका नेडा हान्छ नि त नेटको नेट पेले T24 ले आइकी पनि आइसक्यो फलकहरु हुसेपा यो नोफेर हैन त्यहाँ नोफेरले निकाल्छ पक्समा हानेर निक्ले तर Right above you in the building as त्यसले किल निकाल्ने कोसिस गर्दैछ नोफेरको गेम देखा न एकचोटी यार केटा ए यता भेट्यो ल सक्छ ल यता एसटीजीले हान्यो निकमा 40 ल 40 Do we have to call this play the kamikaze from now on? अब चाहिँ आइजन यार नो फियर Rocket to center circle and leave it there on his own. This is the kamikaze. हाम्रो मैले उनी मरिसके त एसटीजीले कहाँ बसिरा यार रन्डीको बानमा हेर्न त्यो हेर्न एसटीजीले हान्दैछ नि टिटु हेर्न टिटु हो म चाहिँ अब भेट्यो हाने अब फोर्टीले पुस हाने स्लिपीमा सुतेरै बस हान्यो एउटालाई त ओइ स्लिपी नो यही म चाहिँ जिगरले हिलान्दैछ क्या ए म चाहिँ यो नो फेयर किन ढिलाएको के मलाई अघि आउनु पर्ने चार जस्तो भेट्यो अहिले हेर्न मर्छ रेज हान्दैछ मरे ल ओइ हान्यो त नो फेयर Quick switch to the Oi, primary. Gets himself onto an off angle. One more play. If he can shut down IQ, he can take out. What? Hey, no fair, okay, man. Lovely. Absolutely. क्राउड त्यहाँ पछाडि Lovely. Against the world right now. Against the world. No fear. There's a possibility of winning this if he wants to push खेल्न पर्दैन त्यसलाई हटेला घरदा मान Everyone's weakened.
Doesn't have all the info we do right Haitela now. He's going to khilaun top पर्दैन himself back up, गर्छ play भने the हाइटेला slow game. That's Flash. Losing their last कस्तो round दामी there with खेल्दिरा Kamikaze continuing नाइस to खेल्दिरा punish. Oh. मुझे तर यो हल्का अगाडि आयो भने दोस्त त्यो पछाडि हान्न जानु हो त होरा बौलायो होला In the back pocket if he chooses to dash it. पागल They've got भइसक्यो होला position now. तर हल्का अगाडि हान्ने भन्ने होला Pulls the pin, looking ओए to भाइले त कस्तो हाने होरा गर्दै छ बे पाकिस्तानीहरु नि आइपुग्यो पाकिस्तानीहरु नि आइपुग्यो होरामा कस्तो गेम निकाल्दिरा यार फलकलाई नखाने राम्रो गर्यो नि फलकलाई नहाने यिनीहरु हुन्थ्यो Kamikaze is out and we're down to a 1. यो झाटले यार यो तर यो सुरुमा यार यसले हाने हेर उइ 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 होइन होला 1v1 रे ओइ उइ एसटीजी को त्यहाँ छ एउटा त्यो रिभाइभ हुँदैन to decide our second game chicken dinner. चिकन हान्दै त म लास्ट खतरा नाच दिन्छु यार चिकन हाने भन्दै नो फेयरले Big clutch, he's amped up as an individual. Got a rough read on where he believes Solke can be stationed, tucked in behind this. यो सोल्के पनि मर्छ hovercraft. नो फेयर म चाहिँ अगाडिको त्यसमा ढुङ्गामा गएर बस्यो नि त राम्रो नो फेयरले हान्दियो भने सोल्केले देखेर हान्यो भने चाहिँ सोल्केले has a rough idea that he's playing on this hovercraft though. He has the information. Watching both of them. This would be an unbelievable double clutch up versus fourth rise into the last two teams. हान्नै पर्ने हुन्छ देख्यो ल जिजिस सही हो के छैन दामी खेले यार ल 1v1 होरा गर्दैछ नि त फेरि अझै पागलहरु No fair Landing reactions for Flash have guaranteed them a second place, but can he take it to first, or will Soke get it done for S2G? ए पहिले रुममा गएर बस्नु पर्ने के बुझिरस् Giving him limited play space. तर त्यो घरबाट निक्लिन सकेन क्या त्यसले हेर्दै थियो गेम For the peak for Flash. He's going to make his move. Starts charging in, wants to close the distance. Here's the peak up. जिजिस एसटीजीले होल्ड गरेर खेले लास्ट खतरा खेले जिते यिनीहरूले त जित्नु थियो यार यिनीहरूले त लास्ट होल्ड गरेर लास्ट ढुकेर खेले हो ढुके गेम ओटिला सेको मलाई अरु त चाहिएन म्याच ढुके गेम खेल्यो ओटिला सेक्दिर यार र पागल बाउलायो होला अहिले बाउलाउँदै होला ओइ अहिले कस्तो हाने गर्दै होला 245 के पुगेछ 6 यसको 100 के पुगेछ ढुक्क अब 100 के पुग्छ भाइ रे रको 93.8 सिलिपीले आईक्यू लाई चाहिँ हान्नु यताको ला हान्नु यताको ला त्यहाँको ला हैन रेन्जहरु स्काइको राम्रो छ के म त रन मति तर्से त भर्दै छ हेरे छिरे नक पागल भयो होला है बुढा दुई गली थियो फेरि तर त्यो मुझे हल्का यता भाइ ए खान्थ्यो यार 5 मिनेट हो त्यसलाई हिल गर्न थियो सेम एचपी त सेमै थियो दुईटैको ओ क्या ओए जंकी रेजी ए दामी नोभेरलाई कसैले सक्दैन नोभेर लभली रे आम्मा हैटेको भाइ हो कि के हो दाइ तपाईसँग ओइ लभली खेले यसले लभली हाने यार होरा गर्दै छन् यार 10 पोइन्ट आयो गेममा अहिले 10 अघिको 6 भनेपछि 16 पोइन्ट भयो दाइ टोटल सही हो 10 आयो 5 प्लेसमेन्ट 5 पोइन्ट हो क्या भाइ मलाई 9 जस्तो लाग्यो फेरि अब केटाहरु चाटको खेल्न तर त्यो नोफेयरले अति खेले यार नोफेयरले ओ त जर्सी लाखास हो कुनको ए त्यसो भने त 5 हो ए हैन रहेछ के को यो जर्सी ला के मेरो युनाइटेडको जर्सी हो ए 10 पोइन्ट अघिको 6 ले गर्दाखेरि 16 पोइन्ट टोटल भयो होराको निलो वाला हो 16 भनेको वाचिङ खसेको हेर्न चाटको खेल्न चाटको 90 पुगेछ यार अब त्यो भयो नि त के रे के खेले यार पनि खेलेर छ ओइ तसँग त्यो छैन भने एउटा इयरफोन मलाई लाइटिङ भन्ने आएछ नर्मल त्यो बी त्यो नर्मल हामीले घुसाउनु हुँदैन मलाई तीनटा छेसको टाइपको कुन यस्तो वाला मैले लाइभमा देखाउँदै छु हेर त यस्तो वाला सानो देखे यार नहीं यस्तो वाला या यस्तो वाला हो
ब्रो एक्स्ट्रा छ कि नहीं? हाँ जनरल भाई एलिमिनेट कर दिया ना एक्स्ट्रा छैन तसँग? छैन ये तर काम छैन आवाजै आउँदैन यसबाट मलाई चल्छ स्पिड कि नै डाउटले हेर्नु चाहियो के पर्यो मलाई खै एकछिन चल्छ कि नै हेर्नु माइक इन पो भनेर माइक पो इनपुट लियो त यसको माइक इन माइकको चाहिँ किन इनपुट लियो यसले Get out of here. खोइ निकाल्नै सकिनँ अब छिर्यो भित्रै हेडफोन इन भने यो म पनि आइएमई किन्दिम तर आवाज खै देखाउँदा त देखाएन चल्यो कि नै त्यो हेलो हेलो बोल न हेलो हेलो ए यस आवाज त आएन ठिकै र आवाज त ठिकै आउँदो रहेछ तेरो आवाज नै आइरहेको राम्रोसँग यो त हेडफोनको होइन क्या हेडफोनको हो यो त ए ठिकै आइरहेछ आवाज आइएमइस किन्ने म पनि आइएमई हो कि के भन्छ नि मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया अच्छा कैसे हो गया टर्मिनेटली यो लेखौं भविष्य आफ्नो आफै डब्ली खेल्दै यार तर त्यो नोभेयरले के खेल्दै यार डब्ली खेल्दै यार तर मैले राख्थेँ नि आवाज त्यसले सही आवाज आउँदो रहेछ त हो एउटा मात्र हो तँसँग तँ झाँक एउटा छ यो टाइप सी वाला छ क्या फेरि यो तर यो एप्पलको नि दास दामी छ यार मलाई यो यसको क्वालिटी चाहिँ लास खतरा लाग्छ यार हेलो ल यार यो दाइ बोलाएर कहाँ गायब भयो मेरा च्यानल टाइममा कैसे टर्मिनेट हेलो टर्मिनेट कैसे हुआ भाई हेलो Meow, gop, meow, gop. Meow, gop. I think Jukes does have one on, but you'll be able to check out so much stuff. Yeah, check out that still Brain Rot. I mean, that Brain Rot Royale. I've been playing it. I think I got to level 7. I've seen people being able to get to level 11. I gotta grind. Wait, Brain Rot Royale re? के भन्दै छ? Keep it on brand, baby. Now that's it. I'm not gonna be playing it anymore. But S2G Jukes. Bro, my goodness. Oh, dude, that double hovercraft play right there, TN, was absolutely insane. They were able to take out HORAA in a very nice way. And then ओए मलाई स्कुलको त्यो फुच्चीले मेसेज हान्दैछ यार दोस्त को स्कुलको फुच्ची स्कुलको के त्यो फुच्ची थियो नि एउटा गरी बसमा आउँथी Finally, an S2G win and nice and early. Yeah, really nice, and the momentum they were able to pick up on after.
ओ ल यही सिनमा फेरि उ गर्दे यार लोडिङ भयो यार यो त नेट पनि म त के भन्नु नेपाल सरकारैको लास्ट हुन्छ त really that easy for you kind of off. They're pushing one by one. They're not. They're pushing 1v1 भन्दैछ The last two games I've not been super impressed with them, but hopefully that changes in the next game. And for 4 Thrives, I felt like it took him way too long, Neptura, to engage the fight there. त्यो त फोर्टीले हल्का धेरै टाइम लाग्यो क्या फोर्टीले धेरै टाइम लगाएर पनि हो दौडाहरूले धेरै टाइम नलगाएको भए चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हान्थ्यो होला नो फेयर त क्लच प्लेयरै हो नि For a lot of the game, actually, he was a big part of the team this game. Yeah, I just think he just made a big play. I mean, what can you do against that? When No Fear comes up and clutches it up, I mean, HORAA fans are screaming these guys' names at the top of their lungs, and to be able to clutch it up like that is just huge. So yeah, unfortunate for 4 Thrives, huge for No Fear. Another team that has been performing quite well today when we talk about eliminations has been none other wait, Matt, you confirm your account will be deleted in 20 days. Yes. Okay, Gordon, yes. right now with 9. अनि त्यसको आइडी लिड हुन लाग्यो They're finding important fights on their rotation to solidify that position, especially on that northern side. They were able to sort of catch Furia off guard, and now I do want to kind of segue into Furia into why I need to highlight this. But one of our most aggressive playstyle teams is prioritizing the rotate on Rondo. ये भने नि तैले उयो भने हैन यो कालो उयो हातमा उ समात्ने होला अहिले यहाँ टाउको हल्ला गएको यो केटी हैन यो अर्को यो अलि यो बिचमा भएको अर्को जान काई देख्न त देखाएको छु मैले भने but something happened at the end of that last game with the hovercrafts and S2G. That was a little bit scary. Hovercraft वाला जे बाइ दे गरेको हो यिनीहरुले त्यसै hovercraft चलाएको हो के जे बाइ दे चलाएर because look how they're going to play this. हेर त hovercraft रोकेको हेर त Look how they take that first hovercraft and they deny the sightlines of HORAA, right? They separate them one by one. They can no longer play as a duo. They try and get as many of those sightlines abolished as possible with those hovercrafts. To be honest, S2G with those hovercrafts have been actually insane. It feels like because they take more damage to explode and they have काट चिकन हान्छ भनेर सोचेर बसिरहेको थियो होला मिलाएर तर हान्दै पनि होला तिनीहरुले यिनीहरुलाई हान्दै भए त दुई जनालाई हुन्थ्यो 2v1 हुन्थ्यो नि त हान हो र हान भन्दैछ हो त्यहाँ पछाडी हेर त्यहाँ पछाडी देखाउँदैछ ओ र स्पोर्ट्स ओइ के छ र के लेखा छ नै पढ्नै मिलेन यार होराको त लास्ट फ्यान फलोइङ छ त हो What happened at the top of that bridge? That man ended up falling down and he Aurora त के गर्यो म त हाँस उठ्यो अरोराको हेरेर ब्रिजबाट झरेर मर्दिरा भने एउटा त You know, 24 points on the board, you can't shake your head at, you know, and S2G being able to get that win, push themselves to third place. You know, Indian धोतीहरुको देखा न के a little bit earlier, right? They just look at the elements. Yeah, I mean, look at 18 बा 18 they would have gotten even more if it wasn't for those ओरांगुटान र आइडिए त्यो ओरांगुटान त 3 पोइन्ट मा रहेछ गडलाइले किल हाने रहेछ 8 किल हाने प्लेस पोइन्ट अहिले त 0 पोइन्टर हाने रहेछ नि त page. I know it is the first day. 41 14 मै रहेछ धेरै पर त छैन 14 15 16 त नि But there is some things that we're starting to notice here, especially with 4 Thrives, the passionate that you were kind of talking about earlier. लेखौ भविष्य OG needs to start being a little bit more aggressive and making sure यसको म बेलका हेर्नु पर्यो यार को रहेछ being aggressive because they were pushing one by one. It seems like a chicken without its head.
Yeah, it really did, and also they're losing players very, very early on. I think यो 3 सिनमा देखेको जस्तो लाग्यो क्या 3 सिनमा दाँत पनि यस्तै यस्तै छ दाँत पनि हल्का उ टाइपको 3 हरुमा देखेको जस्तो लाग्यो 3 हरुमा split up a little bit more. They've been using a little bit more of the zone, but it's just when they actually get down to 3 हरुमा अनि that's where they start to falter. ड्याड क्रस हो कि केसमा त्यस्तोमा देखेको जस्तो लाग्यो So that's what we need to see there. And India, if I have learned anything about OG, it is they need their third game. So don't count them out yet. I've learned my lesson. Don't you stress. Orangutan in their third match, what they tend to do is actually prioritize just kind of scoping what the rest of the teams are doing, making their game plan. Game 3, 4 is where they set their sights on fire. Oh, I like that one. Now this is the group of death. This is the group of death, and this does feel like a finals right now with the way that some of these teams are playing. HORAA Esports HORAA मात्रै देख्छु यार त्यहाँ पछाडी टक्क मिलेको ठाउँमा बसेर झन् फेरि HORAA पनि आएछ त्यहाँ फेरि 40 पनि पुग्यो अब चाहिँ We're not going to let him do any predictions. 40 serious indeed, but of course we'll take a look at how things have gone down. Look at how छिटो अब स्टार्ट गर त भात छ खाना त यसपछि खाजा खाने ब्रेक होला A little bit confused about said hot drop. I saw the hot drop that could happen on the map before this event. Like, they're not going to go for it because NEPAL Galaxy has been dropping in Pachinki before I was even born. And yet, a team is trying to contest it away from them. And as he said, they're going for the hot drop, but they're not fighting and very confused, and they just see the loot truck pass by. Top one my practice हान्दै छ न Nigma Galaxy त practice गर्दै I think it's going to be difficult. Nigma Galaxy त practice हान्दै छ यार Continues. Ralph is also a little bit confused. Let's pivot kind of where we're at here as well. Nigma केटाहरु त practice हान्दै रहेछन् यार मस्त Lovely खेल्दै छन् यार Control of the double hovercraft, some crazy plays, and the send out of Kamikaze to be able to make that work. For S2G, that was very, very impressive. Yeah, it's just a Nigma Galaxy. But no, great use of it, especially you saw there. HORAA त्यहाँ बसिरहेको छ ए HORAA हैन क्या Block out the line of sight of one of the players of Alula. Tianba चाहिँ हो क्या Tianba हो त्यहाँ बसिरहेको छ right man PMWC A tough circle, नै केटा हो यो पाली चाहिँ म when it comes to the bridge as well. We're having kind of conversations in the back about this is a military island kind of heavy team, and yet the bridge seems like a conundrum to them that can't solve like a Rubik's Cube. It was a bit weird, especially because Top was on top of the bridge itself. And I think the player 4 Thrive's got an angle onto him, so he goes down, kind of drops to his death at that point, right? And then the team tries to go and back up and hopefully get him back up on his 2 feet. But then Alula were very sneaky, pushing right behind them on the bridge. I think HORAA, they're very experienced on that western bridge. We should be expecting more on the finish like this. So, you know what? First Durangle, it's fine. But the next Durangle, they need to show up. All right, thank you very Come much, on. It is time to head on over to the commentator team once again for game number 3 of the finals. Let's do it. There we go, we'll pick up that throw. Thank you very much, James. There's a good arc on that one. Swift, great elbow on you. You can tell he used to be a drummer, but we'll be beating ready भइसकेछ गेम स्टार्ट हुन लाग्यो है and excitement here, Blank, as our third game of the day is Rangle फेरि welcome national guns as well as we get into this game because it is going to गेम be सुरु भएछ यार going so far. यसमा हल्लिदै छन् केटाहरु the desk, to watching the stage hits, to watching the interviews. There's a lot to break down. 3 finger 40 going on 4 tries on the first game. Evening the second one looking a lot better. 40 Very confident to say this is about as competitive as it gets in PUBG Mobile right now. I think we have the right teams here with us. No, We go into our 3rd match of the day. Alula. Come on. Good game, chicken. Here, Jackie, very nice. I think most people can get exactly where they need to go. HORAA, last game, like you said before, looked a little bit weakened, right? I mean, even Max picked up on it. He was saying that, hey, as the team's very experienced around this area of the map, should not be going down so early like this. It should be a game that you are a bit more in control of. Wasn't the case here. Tiamba, they go out early. ए म्याच इन ड्रप क्लास पर्छ अरे अब ड्रप क्लास पर्छ अरे अब छैन त मिलिट्री अब मिलिट्री उसको लागि गाह्रो छ नि त ल्यामु हेर भाइ HORAA आइरा हो मुला त्यही त कमेन्ट्री टिमले भन्छ क्या मैले सुनिसके म त इनर हेर्छु इनरको मिलिट्री बेस हो रे मिलिट्री बेस भएन भने सेभर नै झर्ने अरे क्या
far quieter. It was 16 eliminations on their opening game of Rondo. Only CR7 को रिएक्सन हेरौँ न यार टपको 7 किल रहेछ मिलुको 8 किल इजीको यति चाहिँ सब किल जोरेको यो सुड्डोले अङ्कल रहेछन् फेरि सुरुमै सकिन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई मिलुको हैन सकिँदैन होला होरा खै जिगल होरा खै कहाँ छ भाग्दैछ कि के गर्दैन अरोराहरूले हान्छन् हो ए जोन पनि साथ दियो त भाग्यो यिनीहरू त गाडी साट लिएर भाग्यो यार म म्याप फिड हेर्दैछु No idea why this is happening, by the way. It's Orange actually man very is strange. I'll explain once it's done. I mean, Kalaris already went over it in the interview, but the context is crazy on it. So Ralph with the M2. Nickman परिसकेछ ओइ ओइ Actually, Nick Mechanics doing quite well here, but nice damage but पिस्टलले भयो नि nice damage there. Taking on side, Lord hits some shots with Abacan. Nice knock. It's back and forth here. Swain last left. GG's la idea. Idea GG's boys. Wait, la, ये तो वो भाई यार. Race bait भाई यार. Race bait भाई वो ये तो. गाली आने नहीं. NGX ला Enigma Galaxy ला. Idea ला eliminate आने नहीं है ना त्या. छिटो हान्थे नि आइडिया ओइ सबको एचपी लो छ यार कोटीले हान्न सक्छ ओइ माछी ओइ हान्छ क्या ओइ माछी के गर्दा उबेर पुरै गाली गरे नि लर्डलाई पेले ल फोटीले हान्छ यिनीहरूलाई एनजीएक्स को टप हुँदैन निगमा ग्यालेक्सी गयो फोर्टीको नि पोचिङ कि अन्त फेरि आइडिया त कस्तो रिसायो यार त्यो आइडिया क्या रिसाइदिएर यार त्यो बिचारा पागल भएछ त्यो त लेट्स गो 40 लेख्दैछ डेटो आइडिया त साइकै 40 त साइको हो यार स्याटर्न पनि बसिरहेको छ नेट तेल थाहा पाए ए आइडीले हेर्दा रहेछ नि त अघिदेखि यहीँ बसेर फोटीले गाडी निकाले जस्तो गऱ्यो कि पुस हान्नलाई कि के गर्यो माथि चढ्यो त्यो त चर्चतिर एक्लै छोडेर हिँड्यो त्यो स्याटर्नले पतान हो कि प्याटर्न होला आइकिल थाहा पाए किल थाहा पाए आइकिल थाहा पाए Yeah, it feels like one of those where it's kind of cutting your nose off despite your face. I kill थाहा It's your spot. यसले त्यही हेर्दैछ यसले कन्फर्म त्यही छ भन्ने थाहा पाइसक्यो भेट्यो अब यसले स्याटर्नले नै भेट्यो सुरुमै शैतानलाई अब अल्लाह देखाउने भयो यिनीहरूले थाहा पाएको छैन रहेछ Can they find those elims they wanted off the back of this counter play? Uncle, we should do कस्तो सुड्डो हो यो स्याटर्न त शैतान कस्तो सुड्डो हो तल घर त गयो T24 ले भेट्यो T24 निक्लिने बित्तिकै थाहा पाए थाहा पाए तर हान्न सकेन भेट्यो अब स्याट इमोजी 40 इमोजी ल्यान्ड गर्न आएको ए अब त पेले हाल्यो नि अब त पेले फिनिस अन निक्ली भाइ अघि हान्न पर्ने स्याटनले हल्का निक्लेर हान्दिहाल्यो नि त्यसलाई हेर त्यो फलकेलाई छ फिङ्गरे थोपडा हेर्न त्यसको फलकको थोपडा हेर्न हमको मारेगा गर्दैछ मेरो त नेटै चलेन यार तेरोमा नि लोडिङ भइरहेछ र मुजी हल्ले हल्ले गर्यो माछी के भयो लोडिङ मात्रै भयो यार डेट्सो नेट यार एउटा जस्तो नेट यार
लोडिङ मात्रै भयो यार म्याच उत्रया लेखौं भविष्य आफ्नो आफै अरु कोही It's the best Enigma guys he's looked in a long time as well. I think that's the saddest thing about it. Skyले भेट्यो अरोराको But it's happened so नेटै चलेन ल फेरि हेर्न frequently in the past as well, where Enigma guys has just got to challenge another team for their drop spot. It's not guaranteed theirs for sure. के स्ट्रिमिङ हान्न एउटा स्कुल भरि ल हेर्नै पाइया छैन डोकले हाने रहेछ बोला नेपाली भिडियो चाहिँ म चाहिँ यता सायद स्काई द फिनिश नै हुने हुन्छ जोलको भेकल चल्छ रोटेसनमा समातेका छन् अरोराले होरे स्पोर्ट्स यहाँबाट बस्नु छ नो फेयर एक्लै छन् के यहाँनिर नो फेयर बचेर निस्किन सक्छन् र भेकल स्विच गरेर फाइट लिने अवस्थामा चाहिँ थिएन तर झरेर ट्राई त गर्दै थिए टपले फिनिश गरिदिनेछन् उनलाई होरे स्पोर्ट्स ए नो फेयर यार ल्याम दुई जना मात्रै प्लेयर बाँकी रहेका छन् गाह्रो बन्छ नो फेयर अनि स्काईलाई लुज गर्न सक्नु पर्दाखेरि अब हो र डुओमा कन्भर्ट हुँदैछ दुईजनाले पोइन्ट्स निकाल्नु पर्ने छ के आइलाग्यो भन्दै होला सायद रोटेसनमा गाह्रो पर्यो स्पिडमा गइरहेका थिए दुईजना अलरेडी नै पुगिसकेका थिए दुईजना बिस्तारै निस्किँदै समातिदिए अरोराले अब गाह्रो बन्ला सायद होरालाई अब दुईजना छन् हुन त हामीले आशा भने कहिले पनि मार्ने त गर्दैनौ अझै पनि आशा बाँकी रहेको छ त्यहाँनिर दुईजनाले पनि पोइन्ट्स निकाल्छन् भनेर तर कति पोइन्ट्स निकाल्छन् समय छ भने थाहा पाएन अरोराले आपाएपछि हान्छ समयले नहान्नु पर्ने समस्या आइपर्यो त यहाँ भनेर गम्भीर रूपमा हेर्ने हो भने किन जान्ने भएको समय जान सकेन अल्टरनेटिभ सोचिएको अब तँलाई यसले कस्तो हान्छ यो टपले अब सकेपछि त्यो एरियाबाट छुट्टिने कोसिस गर्यो पंगा पनि फेरि कोसँग लिएको यार आफू हिँड्दै ग्लोबल च्याम्पियन हो एकचोटीको टिमले सिरियस कन्सर्न रहन सक्छ यसरी ग्लोबल च्याम्पियन टप वर्ल्ड बेस्ट आइजिएल टप लोकेसन छैन भन्ने अवस्था आइदियो अब सबलाई पेल्यो अब पर्न त पुग्ने नै थियो यता अरोराका प्लेयरको अगेन्स्टमा गड लाइक जोस देखाउन खोज्दैछ गाडी घुमाउने प्रयास त्यो बीचमा डिफरेन्ट च्याप्ने कोसिस अनि रिकभरीको एक्सन अरोराको प्लेयरले पनि देखाइराखेका छन् प्लेयर देखिन्छन् आफूसँग भएको गनमा त्यस्तो एमो थिएन त्यो एमो क्लोज इन्काउन्टर त्यो शट दिने कोसिस हुँदैछ कनेक्सन आएको देखिदैन गड लाइक आफ्नो पोजिसन पनि गएको छ त्यति कुरा त ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ टिमले इनिशियल फेज नै हो जहाँ उनीहरूको इन्भेन्ट्री हेर्ने भने लुट नै छैन लुट बिनाको गेम प्ले भने जस्तो देखिराखिएको छ यिनीहरूले पेल्छन् क्या यो अरोराहरू फेरि यस्तो छन् यो चोरहरू अगाडि बढाउन प्रयास गरिराखेको छ त्यो प्रयास युजुअल स्पट वरिपरिको यो सर्कल फर्मेसनमा हाम्रो टिमको लागि धेरै चुनौती गडेलाई चाहिँ हान्न म्याच गडेलाई चाहिँ हान्न यहाँ आफ्नो युजुअल गेम खेल्न त्यसको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि बनेको प्लेयर क्याजुअलिटीले अझै अब हामीलाई रिजल्ट आफ्नै पक्षमा आउँछ अथवा पोइन्ट्स निकाल्न सकिन्छ उत्तर दिन्छ जस्तो मैले देखिराखेको छैन मनदीप कास्टर केही पोइन्ट्स लिएर जानेछ टिमले भने बट यो सबै हेरिसक्दाखेरि हाम्रो लागि त्यो चुनौती अति नै गाह्रो बनिसक्यो तियानमा पनि जसमा खेलेर हो यिनीहरू त छिरेर हान्छन् यार के भन्ने अब दुईजना फ्र्यागरहरूले निस्किसक्यो अब स्लिपी र जिगलको डुओ छ के गर्नेछन् यो दुईजनाले त्यो हेर्न बाँकी नै छ अझै पनि सर्कल त यस नयाँतिर नै गएको थियो अहिलेको लागि म्यापमा हेर्दाखेरि होरालाई जोनको सेन्टर साइडतिर नै देखिरहेका छौँ तर सेन्टरमा कन्टेक्स्ट गर्नको लागि अरू पनि थुप्रै टिमहरू आउन सक्छन् उता अरोरालाई यी अरिनाको तर्फबाट नक निकालिदिएछ ओजीको टिम आजको दिन साइलेन्ट नै देखिएका छन् उनीहरू 3 पोइन्ट्स लिएर बसिरहेका छन् 15th पोजिसनमा देख्दैछौँ आरु स्काउट गर्दै थिए शट आउँछ नक निकालिएको छ उनलाई केजको तर्फबाट एउटा प्लेयर टिम दे आर ट्राइङ टु गेट क्लोज नेट गएको थियो विस्कटको प्रपर कनेक्सनमा आउनेछ नक निकाले विस्कटको नेटले एरियालाई डाउन गरेको थियो साले त्यो एलिमिनेसन सिक्योर गर्ने मौका पाए यूएलएफ को टिम जुन अग्रेसिभ उनीहरू देखाइरहेका थिए अग्रेसन देखाइरहेका थिए त्यो अग्रेसन टिमको लागि भारी बन्न पुग्यो एउटा नक हुने बित्तिकै पुशमा गएका थिए एरिन तर त्यसको बदलामा उल्टै नै आफू एलिमिनेसन हुनु पर्दाखेरि यूएलएफ को लागि पनि पहिलो क्याजुअल्टी यहाँनिरबाट बन्न पुगेको छ उताहरू ब्लिड आउट हुँदै थिए रिभाइभल चल्दैछ विस्कट हेर्दैछन् अर्को पनि कोही प्लेयर आउँदैछ कि भनेर त्यता त्यही विचमा आरुलाई उठाउन पनि भ्याइसकिएको छ यूएलएफ को टिम सायद अब भने चाहिँ एग्रेसिभ भएर आउँदैनन् जस्तो मैले मान्दैछु दुईजना तीनजना बाँकी रहेका छन् दुईजना एउटा साइडमा देख्दैछ भने एकजना प्लेयर्स परपट्टि साइडमा देख्यो ब्रिज साइडको नै फाइट बिचमा उजीले पनि आफ्नो पार्टनर रिकभर गर्ने मौका पाएका छन् यानबाले भेटेलीलाई हान्न थाल्यो
यता टियानमा 2 एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा देखिन्छन् दोस्रो स्टेजमा छौँ हामी सर्कल शिफ्टिङ हामीले देखियो लेग साइडको माथिल्लो एरियाको अप्रोच हो र स्पोर्ट्सका प्लेयरले बनाएर बसेका छन् लेट्स सी कतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो त्यो पोजिसन फ्रुटफुल बन्न पुग्छ भनेर त्यो बिचमा अरू टिमहरूको जे जतिको रोटेसन त्यो पोसिबल हुन पुगिसकेको छ सबै टिमहरूले आफूलाई जोनभित्रको पोर्सन बनाउन भ्याइसकेको हामीले नोट गर्न सक्छौँ यहाँ बाँकी अब क्लासेसको कुराकानी आइसक्दाखेरि त्यस्तो स्टेजको सर्कल फर्मेसन पश्चात रोटेसनको क्रममा केही हदसम्म नम्बर अफ टिमहरू लडेको देख्न पाइन्छ कि भनेर आशा राख्न सकिन्छ एउटा टिमले छोडेर पाइरहेको बाँकी टिमहरूको स्टोरी लाइनमा हेरिन्छ भने प्लेयर क्याजुअलिटी केही हदसम्म थुप्रै टिमको लागि भइसकेको देखिएको छ भने नम्बर जोगाएर बसेका टिमहरूले अझै पनि सोच्ने छन् कि पोइन्ट्स कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर यता औरोराको एक्सट्रिम लेभलको रोटेसन चल्दैछ स्टाल्बर साइड तर्फबाटको रोटेसनले सायद जोन एन्ट्रीको उनीहरूलाई पाथवे बनाउँदैछ माथिल्लो साइडतर्फ अलुलाको टिम रहेका छन् अनि औरोरा र अलुलाको स्टोरी अघिको म्याचमा पनि हामीले देख्न पाएका अलुलाले लतनी साथीहरू भनेर निकाल्न भ्याएको थियो जोन एन्ट्रीको कोसिस हुने त छ त्यो हामीलाई चाहिँ साथ दिएको तर सेन्टर एरियामा अरू टिमले पनि एन्ट्री बनाउने कोसिस गर्नेछन् त्यो पाथवेमा अब त्यो एग्रेस गरेर गइदियो भने हामीले डिफेन्ड गर्न सक्छौँ कि नै त अब नम्बर कम छ नम्बर कम भइसकेपछि डिफेन्डिङको सिनारियो पनि कम नै हुने भयो पोसिबल फ्याक्टरहरू जहाँ हामीले ब्याटल जित्न सक्छौँ भन्ने पनि चान्स कम हुन पुग्ने त भयो लेट्स सी के हुने हो अझै पनि मौकाको बारेमा टिमले सोच लगाउन सक्नेछ कोसिस टिमको जारी हुन्छ भनेर हामी आशावादी नै छौँ नजिकै पुग्दै गरेको हामी देख्न सकिन्छ गाडी लिएर मुभमेन्ट गरिरहेका उजाइफाले सर्ट फेस गरे इन्फर्मेसन पाइयो त्यहाँ भएको प्लेयरको बारेमा उजाइफा गाडी घुमाउँदैछन् प्लेयरलाई डाउन उसेफाले अब रोकेन हुन्छ एक्सटेन्ड गरियो भने आफू डाउन हुन पर्ने हुन्छ अलुलाका प्लेयर माथिल्लो साइडमा छन् रिस्क लिँदैछन् उजाइफा रिस्क लिए कमिटमेन्ट दिनकै लागि स्मोक लगाएर प्लेयर निस्किने बारेमा पनि सोच लगाउनु त पर्ने हुन्छ यहाँ फलक थोरै फसे के हुने उनले ड्यामेज डिल गर्दैछन् बेटर डिसिजन मेकिङ यहाँ थ्रोएबल आउँदैछ थ्रोएबलले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ फलक उनलाई पछ्याउँदै थियो त्यो नेडले रिजल्ट आएन somehow लोअर एचपीमा भएका प्लेयरले पोजिसन चेन्ज गर्न बाध्य छन् 42 एलिमिनेसन पोइन्ट पोचिङकीमा निकालेको थियो यो टिमले जहाँ अनएक्सपेक्टेड भिजिटरको रूपमा एन्ट्री मार्दै त्यहाँ भएको टिमलाई सरप्राइज गरेका थिए फर्दरमोर त्यसपश्चात युजुअल गेम प्लेको लागि आफूलाई यहाँसम्मको यात्रा बनाएर आइपुगेको त देख्न सकिन्छ जहाँ कमिटमेन्ट देखाउन बार चाहिँ डराएको छैन टिम उता एस2जी को लागि पनि प्लेयर नकफेस गरेको होला भने चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ लुजन श्रिङ्किङ फेरि पनि चल्दैछ चौथो सेफले के भन्ने लेग साइड एरियालाई नै सेन्टर बनाउँदै जाने हो जहाँ अरू स्पोर्ट्सको लागि पोसिबल फ्याक्टर बन्न सक्छ अझै पनि सर्भाइभल पोइन्ट्सको स्टोरी लाइन बिल्ड गर्नको लागि भनेर आशावादी हामी हुन फलकले दिमाग लाउँदैछ टी24 फेरि जोतमा अगाडि गयो अगाडिपट्टिबाट आफ्नो स्पट बनाएर बसेको टिमलाई भाग्यो त नै बाहिर निकालिदियो कभर दिनुपर्ने आफ्नो कन्ट्रोलमा लिदैछ कस्तो अड्ग्या भने कन्ट्रोल लिएर बसिरहेको छ उनीहरू माथिबाट अलुलाको टिम आउँदैछ सायद उनीहरूलाई रोक्ने कोसिस पनि होला अलुलाको टिम पनि निस्किन्छन् कि अब फाइटमा कमिटमेन्ट देखाउँछन् भन्ने कुरा रहेको थियो भने यता एनएसको टिमले देख्नेछ ओजीको रोटेसन ओजीको टिम जसले केही समय अगाडि तर त्यस पछाडि त्यो ठाउँलाई छोडेर अघि बढ्दैछन् उनीहरू बढ्ने क्रममा एनएसको प्लेले स्पट आउट गरेर सर्च त दिएका थिए कनेक्सनमा आएन यता एनएसको टिम पनि आजको दिन ठिकठाकै गइरहेको छ उनीहरूले दुईटा म्याचमा राम्रो खेल्दै छ त कति 10 को एभरेज भन्न सकिन्छ अलमोस्ट 9 एभरेज भनौँ न 9 को एभरेज मेन्टेन गर्दैछ 19 पोइन्ट्स लिएर टप 5 भित्र अटाइरहेको छ यो टिम पनि अझै एउटा राम्रो गेम कन्भर्ट गरौँ भनेर सोचिरहेको होला पहिलो म्याच केन्डिनरको साथमा ओपनिङ निकालेको एनजेक्सको टिम नेक्स्ट म्याचमा एस2जी आयो आन्सर गर्नको लागि केन्डिनरको साथमा अब यो म्याचमा चाहिँ कुन टिमले गेम निकाल्छ भन्ने कुरा रहेको थियो हेर्दाखेरि एस2जी को लागि अर्को एउटा राम्रो गेमको आशा राख्न सकिन्छ त्यो जोनको सेन्टर छ अब आएको सर्कलको शिफ्टिङले टिमलाई एजमा राख्यो हाम्रो टिमको लागि पनि अहिले जोनले फेभर गरिरहेको त छ लाइक प्रीलाई मात्रै हामीले जोनभित्र देख्दैछौँ जिगल अझै पनि बाहिर नै छन् त्यति धेरै टाढा पनि होइन एउटा कम्पाउन्ड अब नेक्स्ट सर्कलमा त्यो ठाउँलाई छोडेर अघि बढ्नै पर्ने हुन्छ यता अरोराको टिम जसले ट्राभल दिएका थिए रोटेसनको बेलामा होराको लागि दुईटा क्याजुअली दिएको यो टिम अहिलेको लागि ट्रायल सर्भाइभ गर्दैछ अगाडिपट्टि भाइटलिटीलाई स्पट गरेको थियो सर्च दिँदैछन् भाइटलीको टिम पनि त्यहाँबाट निस्किने हो र निस्किनु पर्ने अवस्था त छैन जस्तो पपअप गरेर बस्दै थिए भने उता 480 को टिम त्यहाँ फाइटमा इन्भल्भ हुँदैछ एस2जी पनि के निकालेको थियो नेक्स्ट म्याचमा अर्ली एलिमिनेसन 480 को टिमले यो म्याचमा एउटा राम्रो सुरुवात पनि गरिरहेको छ के गर्छन् उनीहरु गर्दैछन् कोच
त्यो बीचमा HORAA स्पोर्ट्सको टिमले एक एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्न भने चाहिँ भ्याएका छन् 0 पोइन्टर गेम नहुने भो भन्ने जस्तो अवस्था यहाँबाट बन्न पुगेको छ एक पोइन्ट त निकाल्यो एक पोइन्ट मात्रै काफी छैन सकेसम्म हार्ड गरौँ अझै पनि पोइन्ट्स निकाल्नको लागि एलिमिनेसन पोइन्ट पाएको यो टिमको युएसको यो अप्रोचलाई हेरिसक्दाखेरि सबैभन्दा डरको माहौल कहाँ छ त हाम्रै टिमको लागि छ किनकि उनीहरूले पाथवे चुज गर्ने भनेको HORAA स्पोर्ट्सको प्लेयरहरू जहाँ सेटल भएर बसिरहेका छन् अथवा जहाँ एडमिन हेर्न जोसेको टिमलाई लबीबाट बाहिर निकालिएको छ गड लाइक हेरौँ त उनीहरूको कति म्याच खेल्नु 0 पोइन्टर गेम प्ले हो जहाँ फेरि पनि नक फेस गर्नुपर्ने अवस्था इन्डियन टिम जसले ग्रुप स्टेजमा तहल्काई मचाएर फाइनलमा त गर्छ कि के हो यो टिमले भन्ने तले नभनेको के नेट यार कुरा गरिन्छ भने 3 म्याचमा गड लाइक चल्दै हो ओजी बाकी छ ओजी पनि चल्न लाग्यो नटिङम फरेस्टले सरी त्यति सहज छैन नङसिम रेड फोर्स हिनबिन गएका त थिए नेट यार नेटले काम गरिदियो ओजीको लागि आरु बचेका छन् लास्ट आरु बाकी रहेछ मोमेन्टमा आइसक्दाखेरि यहाँ ओके आलुला पनि गएका रहेछन् विस्कट पनि छन् जो सर्भाइभ गरिरहेका छन् क्विक रिकभरी सोचिदै छ नेट चल्न हो मलाई यूएलएफ ले भन्छ थर्ड पार्टी इन्ट्रेस्टेड गाडीको अप्रोचको साथमा त्यहाँ प्लेयरहरुलाई हामी देख्न सकिन्छ अलुलाका प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन के नेट हो गेस्तो के नेट हो गेस्तो मत एनएस रेड फोर्सको अगेन्स्ट डाउन निकाल्दै दोस्रो एलिमिनेसन पोइन्ट विजगडले आफ्नो नाम गर्न भ्याए आतंकीलाई बचाइदै छ यहाँ के डिफेन्ड गरेको झारेको हेर्नै पाएन यार एनएस रेड फोर्स डिफरेन्ट एंगलमा पर्न पुग्ने छन् टिमको चपेटामा पर्न पुग्ने छन् कमिटमेन्ट वान साइडको मात्रै त रहेन तर ओजीको टिमको लागि केही एलिमिनेसन पोइन्ट यो म्याचमा आउँछ जस्तो छ निकालेका त छन् दुई त्यसलाई फर्दर मोर तेस्रो पनि त्यही नक भएको अवस्थामा देखिराखेको त छु विजगड उनलाई पोजिसन थाहा छ एक्जीको बारेमा कहाँ छ प्लेयर भन्ने कुरा उनले नोट गरेका छन् यता फ्ल्याशको टिम इन्ट्रेस्टेड क्लोज बाई आउनको लागि पेट्रोल पम्पमा भएको टिमलाई के होस् छ यहाँ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन् बाहिर निस्किने मौका नबन्ला ओजीको टिमको लागि सर्कल सेफ्टी आउँदैछ हेरौँ यो सेफ्टी के भन्ने हो 20 सेकेन्डको समय अवधि नेटै चलेन यार मेरो लागि हाम्रै साइड तर्फबारको अप्रोच देखाउने त हो बीचमा हाम्रो प्लेयर सर्भाइभ गर्न भ्याउँछन् भ्याउँदैन स्लिपी अनि जिगलमाथि आएको यो रेस्पोन्सिबिलिटिजमा हामीले जिगललाई लेगको निकै नै पाउनै छौँ त्यो म्याप फिड जब स्क्रिनमा आउनेछ तपाईहरुले लगाउन भने चाहिँ सक्नुहुनेछ 1-1 को स्प्लिटमा त त्यसलाई एलिमेन्ट हान्न पर्ने त्यो एनएसले कस्तो हग्यो त्यो उसमा सर्कलले हामीलाई छोडेर फेरि पनि अलि अगाडिसम्म देखाएको छ जहाँ चुनौती हाम्रो लागि अझै पनि छ चार्जो सोचे थियो होला नि म आदर्शले फ्युरियाले कस्तो चेन्ज गरेर हान्यो यस पावर त्यसको बीजीएमआई हो गरे म गन पावर देखाए यस पावर काले कस्तो भयो होला त्यसको अनुहार ल पानीको थ्रुबाट आइरहेछ गन पावर देखाएंगे गन पावर पानीमा बसिरहेको रहेछ जिगल सर्भाइभ गरिरहेका छन् मशरूम टावरमा छन् अनि जिगललाई त्यहाँ गएर उठाउन बस्न जाँदाखेरि आफ्नै ज्यान धरापमा पर्न सक्छ अब केही समय स्लिपी यही निरै बस्छ बाइक अर्को कुनै अप्सन मैले देख्दिन फाइट इन जम भने पनि गाह्रो छ अनि त्यही अग के हो मलाई मन पर्छ के भाइ मलाई एम्फो भन्दा बढी अग मन पर्छ खतरा गन हो भाइटालिटीको टिम हेर्न अहिले हेर्न के रे एम्फो भन्दा बढी अग युज गरिरहेको मशरूम टावर नै छ यहाँनिर मैले अगै युज गर्छु हो धेरै ड्यामेज धेरै छ नि त यसको ड्यामेज रेट अफ फायरहरु गर्ने के भन्ने के प्राय अगको प्लेयरहरु हेर्छ 40 को टिम एकपछि अर्को गर्दै एलिमिनेसन काउन्ट बढाउन तर्फ अघि 40 हरु मात्रै हो 40 अनि हामीहरु मात्रै हो फलकलाई फिनिश बाहिरको प्राय टिमहरु सबै उचाउ देखाउन सकेका छन् अब त 40 ट्रायमा कन्भर्ट हुँदैछ नत्र 40 हामीहरु मात्रै हो एम्फो लभर गाडी भित्र चाहिँ किन बस्छ के यो आईक्यू गएका छन् पार्टनर उठाउनलाई उता जियोसले टिममा इगललाई पनि नक निकाल्दै छन् यो जिगलको मुझे आइसिडी मलाई मन परिरहेन हो नोफेलले दिनु पर्छ हो हामी देख्दै छौं राम्रै आइजल छ त राम्रै खेल्छ त त्यो रोटेसन त राम्रै छ त यार 40 को अगेन्स्टमा त मल्टिपल थ्रोएबल्स आउँछ यत्रो ग्लोबल खेल्न आइराछ अनि कोही त आखिर ग्लोबल खेल्न नेपालबाट 40 राम्रो गेम जान पाएन कोटी गयो नेट हानेर मार्दियो अरोराले अरोराको टिम अब फेरि यता कस्तो नेट हाले होला दिनहरुले फाइट लिनेछ 6 वटा नेट हाल्यो 40 लाई बिचाराहरु फेस गर्नुभएको त छ नै टप 9 टिम लिस्ट आएको यताबाट हान्दै उताबाट 6-7 वटा नेट फ्याक्का यो होराले त मा नेपाली लबी त खाइदिन्छ होला यार यहाँ स्क्रिप्टको लागि पनि लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ स्लिपी होराले किन हान्नु नेपाली लबीहरु त प्लेयरहरु छन् त्यो एरियामा फ्ल्यास का त्यस्तो नि हुँदैन सर्भाइभल पोइन्ट्सको स्टोरी लाइन सुरु भइसक्यो कोही हरुले चान्स पनि नपाएको नि हुन्छ नि त हाम्रो लागि पोसिबल फ्याक्टर हैटे पनि त्यही त हो नि हैटेले नि एकचोटी सेक दिएको हैन त होराले होराको टिमलाई अनि जस्तो म भयो होराले लिएको हैन त म भयो तेरो त अब चाडै बाबु त्यो खेल्दैछ हो भाइ
आजको दिनको म्याचेस के खेल्दै हेर्ने हो भने यो और म्याचमा नयाँ अवस्था बन्न खेल्यो पुग्यो अनि सबैलाई केले इम्प्याक्ट गरेको थियो ड्रप क्लासको स्टोरी लाइनले ड्रप डबल निक्लिसकेछ यो मसरुम हाउसमा आउँछ किरण दाइले हैन अरूले के मलाई हाइपर एक्स त्यो देखायो भने मलाई के देखायो इयरफोन मलाई ओएसपी स्पोन्सर हाने के देखाउन बाहेक अरु केही अप्सन बन्न पुगेन यता अनि म चाहिँ अब एलिमिनेसनको सुरुवात मैले आउ भन्दा अब म नेट मिलाएछु गरेछु बल लगे बुझिनस् टेबल टप स्पट त हाम्रो नेट राम्रो बनाउनु पर्यो के अनि अक्टोबर अहिले अक्टोबर तिर अनि सुरु हुन्छ के मेरो बल स्क्रिम्स अहिले स्कारफेस मुभ गर्दै गरेको स्लिपीले अहिले त हामी नर्मल स्क्रिम्स खेल्छौं नि त त्यो लाइक T1 हरु हार्डकोर खेलेर हो स्लिपीले देख्ने मौका छैन स्क्रिम्स खेल्नै पर्दैन अल्टिमेटमै थाहा हुन्छ अल्टिमेट खेले नै हुन्छ अहिले त गर्न पनि कोसिस गर्नेछन् तर स्मोक लगाइसकेपछि अल्टिमेटमै खतरा हुन्छ अहिले त पाउने भयो स्टार्टमा अल्टिमेटमा लेजेन्ड हान्न त्यो कसले इनरले भन्दै थियो होराहरुले भन्दै थियो अल्टिमेटमा बरु लेजेन्ड हान्दाखेरि बरु प्र्याक्टिस हुन्छ भन्दै थियो युनिटको प्रोजेक्टाइल कहाँ जाँदैछ सही डाइरेक्सन तर्फ लगभग थियो हिल गरेका थिएनन् प्लेयरले भने त एलिमिनेट हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने थियो नुबरले हेर लेजेन्ड एकचोटी मारे पोजिसन गयो त्यहाँ स्लिपी कन्किरा हान्ने कि लेजेन्ड हान्ने हो म्याच लेजेन्ड हान्नु पर्छ जरुरी थियो टपले स्पट गर्छन् एन्ड स्लिपी निस्किन्छन् होरा स्पोर्ट्सको टिमले आइडी नै होरा गयो 3 पोइन्टमा सीमित हुनु पर्यो यो म्याचमा जहाँ 2 पोइन्ट हाने त ठीक मरिसकेको थियो सुरुमै त्यो उसमा गलत खेलिसकेको थियो यिनीहरूले डज गर्न खोज्दै थियो अरु ट्रेबललाई डज गर्न सकिएन नक निकालिएको छ फर्दर मोर त्यो एलिमिनेसन स्काई डिमोटिभेट भयो यार बुढी कल गर्दिनु पर्यो स्काईको गर्लफ्रेन्डले ओके त्यसको नि गर्नु छ यार अझै यार नै पनि छ उता स्कारफेसलाई पनि डाउन निकालिसकेपछि यहाँ औरोरा 7 एलिमिनेसन पोइन्ट निकाल्दै दिनको सुरुवातबाट नै जोस देखाउन खोजेको यो टिमले आफुलाई स्ट्रङ कन्टेन्डरको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउन क्लिपी मेरो भाइ रिखे भन्दैछ मान्छे उनीहरुले गर्ने त हो तर औरोराको टिमले यो म्याच चाहिँ लिएर जाने भने ग्याप उनीहरुले बनाउन सक्नेछ ए मरे मान्छे आउँदै एकैछिन मरिसक्यो अघि भने हैन मैले मर्यो भनेर आयो भने राम्रो हुने थियो तर 31 पोइन्ट रे यार 7 एलिमिनेसन के खेल रहा म चाहिँ टपहरु टियानबा होली स्क्वाड सर्भाइभ गर्दै छ भाइटलिटी ट्राई छ फ्युरिया छ ई अरिना होली स्क्वाडको साथमा छन् यता टियानबा अरोराको टपले हानो टपले हेर त म चाहिँ रेड जोन बनाइदियो ओइ कति किलो हाने ओइ पहिलो नेटले काम गरिदियो दोस्रो नेटले काम गरेको छैन फेरि त्यही साइडमा गइरहेको छ आफूसँग भएको थ्रेबल्सहरु सबै यहाँनिर युज गर्दै थिए त्यही बीचमा डकको डिफरेन्ट एंगलबाट टियानबाका प्लेयरलाई नक निकालियो इगल डाउन छन् उनी नक छन् रिभाइभल दिनु छ त्यहाँनिर नजिकै प्लेयर थिए सायद कोसिस पनि गरिन्छ होला तर त्यहाँनिर बसेर रिभाइभल दिँदाखेरि ग्रेनेडहरु आउन सक्ने अलिकति डर पनि टिमको लागि हुन सक्छ थोरै केयरफुल बन्नु पर्यो यता अरोरा एकपछि अर्को गर्दै एलिमिनेसन काउन्ट बढाउन तर्फ लाग्दैछन् उता टपले देखे मोरम्यानलाई डाउन गरिएको छ पहिलो म्याच राम्रो खेलेको यो टिम दोस्रो म्याच अलि खराब नै गएको थियो त्यस्तो धेरै वाउ आएको थिएन हुन त डिसेन्ट नै गएको थियो भनौँ न हैन उनीहरुको लागि अनि फेरि अहिले आइसक्दाखेरि उनीहरुको डोमिनेसन वन्स अगेन हामी देख्न सक्छौं मेबी गेम बारेमा पनि सोचिरहेको होला जोनको एडभान्टेज रहेको छ उनीहरुको लागि यता भाइटलिटी छ एलिमिनेसनहरु त निकाल्दैछ तर त्यो धेरै माथि र्याङ्कमा यो टिमलाई देखिएको छैन माथि चढ्नु पर्ने छ अब त जोनले पनि चाहिँ उनीहरुलाई साथ दिने छ जस्तो मैले मान्दिन किन अब 7 सर्कलको पालो आइसकेको छ यता टी एन्ड बाका प्लेयर दुई जना एउटा टावर पछाडी आफुलाई सेटल गराएर राखिरहेका त छन् नै दुई जना प्लेयर अलिकति पछाडी छन् एजमा छन् अरोरा र उनीहरुको बीचको फाइट अझै सकिएको छैन त्यही बीचमा अरोराको गेजमा पछाडीबाट आई थिंक फ्युरियाको शट आयो जस्तो मैले मान्दै थिए एसपीमा डिडक्सन त आएको थियो भने जियुस देख्ने छन् टियानबाको क्यूजीजीलाई नक निकालियो फिनिश नै गरेका थिए इगलको तर्फबाट जियुसलाई डाउन गर्न भएका छन् ओके अब के हुन्छ यहाँनिर क्यूजीजी नक भएका रहेछन् म त फिनिश भए सोचिरहेको थिएँ बट नक मात्रै भएका छन् रिभाइभल दिनुपर्ने छ उता टिम फ्ल्यास निस्किएको छ टिम फ्ल्यास टप 5 मा त आयो तर यो म्याच अझै धेरै जान सक्थ्यो तर उनीहरुले ठ्याक्क देखे टियानबाका प्लेयरहरुको मोमेन्ट डाउन गरिएको थियो राइट आफ्टर पछाडीबाट कभर आइहाल्यो अनि यहाँबाट टिम फ्ल्यास पनि बाहिरिएको छ टप 5 टिम लिस्ट हामी देख्न सक्छौं जहाँ टियानबा 7 एलिमिनेसन पोइन्टको साथमा नम्बर जोगाएको छ यो अरिना 2 एलिमिनेसन नम्बर उनीहरुसँग पनि 4 जना प्लेयर सर्भाइभिङ छन् सातौं स्टेजको सर्कल तर्फ लाग्दै छौं त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने टिम काउन्ट कम हो ओपन फिल्ड हो भनिसकेपछि यस्तै खालको स्टोरी लाइन बन्न त पुग्छ नै यो अरिना आफुलाई थोरै भए पनि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ के टियानबासँगको ब्याटलमा इन्भल्भ हुनको लागि जाने हो त अब मेबी यो अरिनाले ओपनिङ चाहिराखेको छ थ्रोबल फाल्न खोज्दैछन् भाइटलिटीको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्दै टियानबा अर्को एलिमिनेसन पोइन्टको बारेमा सोच्न सक्छ त्यो बीचमा यताबाट एउटा प्रेसर बन्दै थियो टियानबाका प्लेयरहरु प्रेसिङको लागि जान्छन् कहाँ भाइटलिटीको अगेन्स्टमा त्यहाँ फ्युरियाले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउँदैछ मित्रहरु गाह्रो पर्यो यो कमिटमेन्टले टियानबा ओभर एग्रेस गर्यो कि यो पोइन्टमा आएर कन्ट्रोल तरिकाको गेम प्ले देखाउन जरुरी रहेको थियो डिफरेन्ट एंगलबाट शट्स आउँदै थियो स्यान्डविच हुने डर त्यहाँ पक्कै नै थियो इन्फर्मेसन बिनाको एग्रेसनले
फ्युरियालाई फाइदा हुन पुग्यो। म भन्दै थिएँ जति थ्रोएबल छ सब फाल्दै फ्युरियाले त्यहाँ एलिमिनेसन पोइन्ट चाहिराखेको थियो, टिमलाई निकाल्नको लागि चाहिराखेको थियो। अनि त्यो बिचमा गल्ती गर्छ टिमले, गल्ती गरिसकेपछि एलिमिनेट गर्न भने चाहिँ भ्याइ नै छ। टप 4 टिम लिस्ट बन्न पुगेको भने चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ। त्यो बिचमा HORAAको टिम चुपचाप छन्, 3जना प्लेयर सर्भाइभिङको साथमा उनीहरूको अगेन्स्टमा फाइनली नेड आयो। ज्योल गरेर बी टेकन डाउन, फलोअप थ्रोएबल त अब आउने नै भयो। डकको पोजिसन पनि जान सक्छ त्यहाँ, स्वेपलाई यहाँ एचपी कम गराइदैछ। टर्निकी एलिमिनेसन पोइन्ट डिएनबाको प्लेयरको अगेन्स्टबाट सेक्युर गर्दै गरेको भने चाहिँ हामी किलफिल्डमा देख्न सक्छौँ। टप 2 टिम लिस्ट बचेको छ। अब अलाइभ स्ट्याटसतर्फ नझुकिनुहोस्, त्यो अपडेट भइरहेको थिएन भने यता फ्युरिया चिकन डिनरको लागि सोच्दैछ। यरिना लोन एलिमिनेसन पोइन्ट हुँदाखेरि पनि उनीहरू गेम निकाल्ने बारेमा यहाँ पक्कै पनि माहौल बनाउँदैछन्। 5 एलिमिनेसन निकालिएको छ, 4 अगाडिलाई वाइप गरियो भने त राम्रै हुन पुग्ने त थियो। तर त्यो बिचमा यरिनाका प्लेयर टर्निकेलाई यहाँ जाउ निकाल्दै फ्युरियाको टिमले मौका बनाउन भने चाहिँ भ्याएको छ। के एग्रेस गर्ने हो, टर्निकेलाई बचाउनको लागि जोकर त्यहाँ जाने त छन्। लास्ट पोसिबल सर्कल फर्मेसन पनि हेर्न बाँकी छ। अहिले नै कमिटमेन्ट नदेखाउला नि यहाँ प्लेयरहरूले, म त्यही त देख्दैछु। आएला गाडी लिएर सिधै घुमाउँदै थिए। प्लेयर पोजिसनको बारेमा आइडिया रह्यो, स्वेपलाई थ्रु द स्मोक सर्ट फेस गर्नुपर्ने अवस्था बन्न पुगिरहेको छ। फ्युरियाका प्लेयर गल्ती गरे, मोरम्यानले पनिस गर्नेछन् त्यहाँ। त्यो प्लेयरलाई डाउन निकालिएको छ। टर्निकेको पनि एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गरियो। दुईतर्फी ट्रेड हुँदैछ यहाँ। 3v3 को सिनारियो लगभग बन्न पुगिसक्यो, हामी त्यो क्लियरली देख्न सक्छौँ। कि फ्युरियाले प्लेयर बचाउन भ्याउँछ त आरन थिङ्क सो। जो प्लेयर गएर नक भएका छन् धेरै टाढा छन् उनी। इट्स गोना बी ब्याटल बिट्विन 2 टिम्स जहाँ 3 प्लेयर दुईटैको लागि सर्भाइभ गर्नेछन्। चिकन डिनर कता जाने हो उत्तर छैन। फ्युरिया उनीहरूले पनि त्यो एग्रेसन जोस देखाउने कोसिस गर्ने नै छन्। यरिना कसरी फाइनलसम्म आएको थाहा छ उनीहरूलाई, उनीहरूको पनि त्यो कोसिस भने चाहिँ पक्कै पनि रहनेछ कि यो म्याचमा चिकन डिनर निकालौँ भनेर। तर मौका कता जान्छ थाहा छैन। लास्ट पोसिबल सर्कल फर्मेसन पनि देखियो, यसपछि कोल्याब सर्कलको कहानी अब हामी हेर्ने हो। कोल्याब सर्कल आउने बेला भइसक्यो। टप 2 टिमहरू छन्। 3v3 को ब्याटल हो यो। 3v3 को ब्याटल रहेको छ। यरिनाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यता फ्युरियाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो। दुईटै टिम मध्ये जसले गेम निकाले भने पनि माथि चढ्ने मौका उनीहरूले पक्कै पनि पाउने त थिए। यता आइला रुख पछाडि बसेर हेर्दैछन्, ग्रेनेड कुक गर्न कोसिस चलिरहेको छ। यता जोकरलाई पनि हामी स्याक पछाडि देख्दैछौँ, मोरम्यान ढुङ्गा पछाडि रहेका छन्। चिफलाई हामीले ड्रप पछाडिको एरियामा देख्न पायो भने उता फ्युरियाबाट साइलेन्स क्रल गरिरहेका रहेछन्। स्वेपको नेट जाँदैछ, के नेटले काम गर्छ, जान त त्यही ठाउँतिरै गइरहेको छ। तर त्यो ड्रपको कभरलाई छोडेर अन्तै पुगिसकेका थिए चिफ, त्यसले गर्दाखेरि कनेक्सन सायद बिल्ड गरेको छैन। यता थ्रोएबल जो राउने क्रम जारी नै भएको हामीले देख्न सक्छौँ। स्वेपको तर्फबाट फेरि अर्को एउटा नेट पाल्ने कोसिस चलिरहेको छ। चिफ यही टावर पछाडि बस्दैछन्। यो एरिया केही समय अगाडि टियानबाले होल्ड गर्दै थियो, अहिलेको लागि यो टिमले पाएको छ यो एरिया। उता यरिनाका प्लेयरलाई पनि हामी देख्दैछौँ, जोकर अगाडि बढ्ने भए। यता ग्रेनेड फाल्ने क्रम जारी नै रहेको छ। 3v3 को फाइट, कसले ओपनिङ नक निकाल्छ, जसले ओपनिङ नक निकाल्छ त्यसको लागि अलि बढी फाइदा सायद हुन सक्छ। त्यही भएर अहिलेको यो अवस्थामा जेसुकै होस् तर नक भने नहुँ भन्ने हिसाबले प्लेयरहरू बसिरहेका छन्। 9 सर्कल बन्ने बेला भइसक्यो। 9 सर्कल पछाडि नेक्स्ट सर्कल भनेको कोल्याब सर्कल हो। जोकर ग्रेनेड फाल्दैछन्, लट्स अफ द ग्रेनेड सायद उनको साथमा रहेछ र त अघिदेखि हामीले उनको तर्फबाट थ्रोएबल्सहरूको प्रयोग गरिरहेको देख्न पाएका थियौँ। उता स्मोकभित्र पनि ग्रेनेड फालेको थियो फ्युरियाको टिमले, तर त्यो ग्रेनेडले काम गरिदिएन। चिफलाई अलिकति छुट्टै देखिरहेका छौँ। चिफलाई यदि नक निकालिदिन्छ भने 2जनाको गेममा फाइट गर्न सायद सजिलो हुन्थ्यो, तर चिफको पोजिसन आइडिया छ कि छैन त्यो एउटा क्वेसन यहाँनिर बन्न सक्छ। भने यता स्वेप पनि क्रल गर्दैछन्, मोरम्यान पनि क्रल गर्दैछन्। टिमहरू एउटा राइट टाइमको लागि वेट गर्दैछन्। अब त कोल्याब सर्कल हो यो। कोल्याब सर्कलसम्म आएको यो स्टोरी लाइन फर्दर मोर ड्र्याग हुँदैछ। अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, ओपनमा जानु पर्यो, कभर स्पेस केही पनि छैन। त्यो बिचमा एडजस्ट गरेर खेल्नको लागि च्यालेन्ज नै रहेको यो देख्न सक्छौँ, जहाँ यरिनाको टिमले आफूलाई सेन्टर एरियाको अलि राम्रै पोर्सन बनाउँदैछ कि भनेर बुझ्न सकिन्छ। फ्युरिया अगाडि बढ्नु त पर्नेछ, गाडी घुमाउने कोसिस रहने नै छ। भेहिकल रनओभर मेबी बेस्ट अप्सन हुनसक्छ यो सिचुएसनमा, यो ओपन फिल्डमा जहाँ कभरमा प्लेयरहरू छैनन् भनेपछि आकलन लगाउन सकियो भने गाडी लिएर सिधै कुच्ने बारेमा डिसिजन मेकिङ पनि हुन पायो। 2 मिनटको समय अवधि छ, बिस्तारै अगाडि बढ्ने कोसिस चल्दैछ प्लेयरहरूको। कसको लागि रिजल्ट आउँदैछ त त्यसको उत्तर पाउन अझै पनि गाह्रै थियो। त्यो बिचमा फ्युरियाका प्लेयर किन जोसमा एक्जिट गरे, त्यहाँबाट गल्ती गरियो यो मोमेन्टमा आएर, जहाँ यरिनाको लागि एक त जोनको पोर्सन वाइजमा अप्पर ह्यान्ड छ, अब प्लेयर नम्बर पनि एडभान्टेज बन्न पुग्यो। मोरम्यान 5औं एलिमिनेसन पोइन्टको कन्ट्रिब्युसन दिइसकेका छन्। 7 टोटलमा निकालेको टिमको लागि फर्दरमोर 2 पोसिबल एलिमिनेसन त्यहाँ हामी देख्दैछौँ। 9 एलिमिनेसनको गेम प्लेको लागि टिम अगाडि बढ्दैछन्। साइलेन्स स्पट गरे कि मेबी जोकरको पोजिसनको बारेमा आइडिया रह्यो कि उनको छेउछाउतर्फ मोलोटप पनि फाल्ने कोसिस भइराखेको छ। मेबी प्रेडिक अथवा एज्युम गरिएको छ यो साइडमा प्लेयर छ भन्ने कुरालाई लिएर। यरिना चारैतिर थ्रोएबलको इम्प्याक्ट पार्न खोज्दैछन्, अझै पनि कसैलाई स्पट नगरिसकेको अवस्था रहेको त थियो। जोकरले फाइनली सायद स्पट गरे कि चाहिँ म मान्दैछु।
ओके अझै पनि उनको भिजनमा कोही परेका छन् मेबी यो नेडले काम गर्दैछ अब यो नेडले काम गर्दैछ ओ लकी इनफ साइलेन्स बच्ने मौका पाए फलोअप थ्रोएबल आउँछ तर त्यो बीचमा चिफले स्वेपलाई डाउन निकालिदिएका छन् अर्को प्लेयरको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया तर चिफ डाउन हुन पुग्छन् साइलेन्सको प्लेयर पोजिसन गइसक्यो रुखको कभरसम्म उनी आउने कोसिस के 1v2 को क्लच यहाँ रहन पुग्छ त शटगनको साथमा कोसिस रहेको त छ नै शटगन लगाउन सकिएन त्यहाँ एन्ड अरिना गेम उनीहरूले निकालेर देखाइदिए फ्युरिया गल्ती भयो त्यो लास्ट मोमेन्टमा गल्ती नै थियो प्लेयरको गाडी घुमाएका प्लेयरले एक्जिट गर्नुहुन्थेन त्यसरी अनि त्यो बीचमा सबै कुरालाई साइड लगाउँदै मौकाको फाइदा इहरिनाले उठाएर चिकन उनीहरूको नाममा गरेका छन् चिकन डिनर आयो यो चिकन डिनर सँगसँगै र्याङ्किङ पनि माथि बढेको होला बिकज आजको दिन हामीले यस्तै देखिरहेका छौँ एउटा गेम राम्रो खेल्ने टिमले नेक्स्ट गेममा अलिकति चाँडै एक्जिट हुन्छ कि त खासै राम्रो गेम नगइरहेको पनि देखिरहेका हुन्थ्यौँ अहिलेको लागि यो टिमले चिकन डिनर निकाले सँगसँगै माथि चढ्ने मौका पक्कै पनि पायो होला ह्याप्पी देखिँदैछन् 3v3 को त्यो ब्याटल रहेको थियो कोल्याब सर्कलसम्म पनि गएको थियो एन्ड लास्ट मोमेन्टमा अरिनाले गेम निकालिसक्दाखेरि अलिकति नराम्रो पक्कै पनि फुरियालाई त लागिरहेको नै होला लास्ट मोमेन्टको त्यो सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि घाटा लाग्न पुग्यो अलमोस्ट त्यहाँनिर यदि गेम निकालेको भए 7+ आउन सक्थ्यो 4 एक्स्ट्रा प्लेसमेन्टबाट अनि 3 एलिमिनेसनबाट आउन सक्थ्यो एनिवे जे हुनु भइसकेको छ अब नेक्स्ट म्याचमा यस्तो मिस्टेकहरू पक्कै पनि रियलाइज टिमहरूको तर्फबाट गरिन्छ नै होला आजको दिनको हाम्रो 3वटा म्याच सकिसकेको छ 3वटा म्याच सकिँदाखेरि ओभरअल र्याङ्किङ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि सायद बनेको छ भन्न सकिन्छ कि एउटा गेम राम्रो निकालेको थियो निगमा ग्यालेक्सीले त्यस पछाडिको लगातार 2टा म्याचमा खासै राम्रो नोटमा उनीहरूले फिनिस गर्न पाएन एसटीजीको लागि पनि सेम त्यही नै भयो चिकन डिनर निकालेको मात्र के थिए नेक्स्ट म्याचमा आई थिङ्क 0 पोइन्ट लिएर चाहिँ निस्किएका थिए भने चाहिँ अब बाँकी रहेको छ 3वटा म्याच के हुनेछ त 3वटा म्याचमा ड्रामा छ जे होस् माहौल तातिँदैछ अझै पनि हेर्ने हो भने कम्पिटिसन यस्तो टफ छ कि एउटै मात्र टिमको डोमिनेसन भन्ने कुरा छैन जतिखेर जुनै टिमको लागि पनि यहाँ रिजल्ट आउन सक्छ कसैले गल्ती अफोर्ड गर्न सक्दैन गल्ती भयो भने सकियो अरूले फाइदा उठाउँदैछ भन्ने कुरा भने चाहिँ क्लियरली बुझ्न सकिन्छ यहाँ 3 म्याचको स्टोरी लाइन हेऱ्यौँ हाफवे थ्रु आजको दिनमा हामी आइसकेका छौँ हाफवे थ्रुका म्याचेसहरू अझै पनि बचेको छ जुन हामी अनफोल्ड त गर्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि जान चाहन्छु एउटा छोटो ब्रेकमा विल बी राइट ब्याक Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. The human body was built to move.
Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler, one, you're done. This is my ladder. You can't climb it. That's an L airline. Somebody better hold me. Okay, yeah. Do something then. Blow the house down.
वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ PUBG Mobile Esports World Cup फाइनल डे नम्बर 1 जहाँ हामी 3 म्याच सकाएर ब्रेकमा गएका थियौं। चौथो म्याचको पर्खाइमा छौं। त्यो म्याचको स्टार्ट्स पनि हामी पक्कै पनि हेर्ने नै छौं। ओभरअलमा दिन रमाइलो नै गइरहेको छ। नेपाली ऑडियन्सको पर्सपेक्टिभबाट भन्ने हो भने टिमको परफर्मेन्सलाई लिएर थोरै कन्सर्निङ हुनुहुन्छ होला कि रिजल्ट के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरालाई लिएर टिम स्टार्ट्स भनेर HORAAको देखाइदै छ। HORAA टेबल टप स्पट अराउन्डको स्टोरी लाइन बिल्ड गर्दै छ यो टिमले। somehow dominating performance भन्ने त छैन तर देखाइराखेको चाहिँ छ। या टिमको त्यो प्रेजेन्स छ जसले टेबल टप स्पट अराउन्डमा उनीहरूलाई घुमाएर चाहिँ राखिराखेको छ भन्ने कुरा क्लियरली देख्न भने हामी सक्नेछौँ। सो मजै आइरहेको यो म्याचमा एउटा HORAA स्पोर्ट्सको टिमको तर्फबाट राम्रो गेम गइदिएदेखि सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने आशाको साथमा त छौँ। र्याङ्गललाई बेटर बनाउँ हामी भन्दै त थियौँ। भर्खरै सकिएको म्याचमा ड्रप आफ्नो कहाँ हो भन्ने कुरा नै थाहा नभए जसरी खेल्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट पर्न पुग्यो। म्याच र्याङ्किङको गणित तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखाइएको छ जहाँ दुईटा टिमले खाता खोल्न नै सकेनन्। एभ्री टाइम त्यो हुँदैछ। योभन्दा अघिल्लो म्याचमा नि दुईटा टिमले खाता खोल्न सकेका थिएनन्। यी अरिना राम्रो स्टार्ट त्यति धेरै बेटर स्टार्ट नपाए पनि लेटर फेजको म्याचेसहरूमा गेम राम्रो गइरहेको छ। भर्खरै सकेको म्याच केन डिनरमा कन्भर्ट गर्न पाएको यो टिम टेबलको टपमा म्याच र्याङ्किङ वाइज फुरियाले गेम मिस गरेको नै हो। उनीहरूले त 14 पोइन्ट्सको साथमा स्टिल उनीहरूलाई देख्दैछौँ। टियान बाजको दिन उनीहरू अलिकति एग्रेसिभनेस धेरै नै देख्न पाइएको थियो अनि त्यसले उनीहरूलाई रिजल्ट पनि दिँदैछ, पोइन्ट्सहरू पनि निकाल्दैछ। 13 पोइन्ट्स यो म्याचमा नि आयो। HORAA इच म्याच वाइज कन्सिस्टेन्टली नै परफर्म गरिरहेको छ। भाइटालिटीको लागि पनि 7 पोइन्ट्स आएको छ। निग्मा ग्यालेक्सी पहिलो म्याच पछाडिको बाँकी रहेको म्याचेसहरूमा अलिकति शान्त नै हामी उनीहरूलाई देखिरहेका त छौँ नै। यता HORAA स्पोर्ट्स ओके 3 टोटल पोइन्ट्स लिएर गएका रहेछन्। 2 जस्तो लागिरहेको थियो बट उनको लागि त्यो अर्को एलिमिनेसन पनि आएको रहेछ लास्ट मोमेन्टमा। स्लिपीले एकजनालाई डाउन गरिरहेका थिए। साइटियान बाको नै थियो जस्तो मैले माने अनि त्यो एलिमिनेसन नै आएको रहेछ भने ओभरअल र्याङ्किङमा जाऊ। ओभरअल र्याङ्किङ त इन्ट्रेस्टिङ बन्दैछ। 3 वटा म्याच सक्यो अनि 4 वटा टिम 30 को लाइनमा बसिरहेका छन्। कम्पिटिसन देखिँदैछ जहाँ साउथ एसियन टिमको कुराकानी आउने त छ। देख्दिनँ त म अगाडि भन्ने जस्तो अवस्था छ। जे जति डोमिनेट गरियो ग्रुप स्टेजमा गरियो फाइनलमा आइसकेपछि साउथ एसियन टिम थोरै सेलायो कि नट ओन्ली HORAA स्पोर्ट्स 40लाई पनि हामी देख्न सकिन्छ। ओजीको टिमलाई भन्न सकिन्छ, गडलाइकलाई भन्न सकिन्छ। जुन टिमहरूको नाम हामीले यहाँ देखेका छैनौँ। हामीले जाने बुझेको र सपोर्ट गर्ने टिममध्येको एक HORAAको टिमलाई हामी देख्दैछौँ जसले डिसेन्ट खेल्दैछ भने बाँकी टिमहरूको लागि च्यालेन्जिङ सेकेन्ड पेजमा नै बस्नुपर्ने अवस्था बन्न पुगेको हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ। HORAA स्पोर्ट्सको लागि 19 पोइन्टको साथमा हामी देख्दैछौँ। एउटा म्याच निकाल्ने राम्रो हो भने हामी पनि त्यो फर्स्ट पेजको टप 3 भित्रमा जान कुनै आइतबारको विषय होइन। 40 त्यही सिमिलर लाइनमा छ तर ओजी र गडलाइक दाजुभाइ एउटै ठाउँबाटको सायद त्यही नै सोच्दै खेल्दै त छन्। रिजल्ट उनीहरूको लागि आउन च्यालेन्जिङ बनेको छ। यो लबिया एडजस्ट गर्न अलिकति सकेका छैनन् कि भन्ने जस्तो फिल भइराखेको छ। यो दुईटा टिमले ग्रुप स्टेज त अति नै राम्रो खेलेको हामी कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएनौँ कि उनीहरूले यति राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउँछन् ग्रुप स्टेजमा भनेर। तर ग्रुप स्टेज राम्रो खेलेको टिम ग्रान्ड फाइनलको 3 वटा म्याच सकिँदाखेरि उनीहरूको अहिलेको लागि स्ट्रगलिङ फेज चलिरहेको छ। स्ट्रगल गर्दैछन्। अब त आजको दिनको अन्तिम एउटा र्याङ्गल बाँकी रहेको छ जहाँ टिमहरूको लागि अन्तिम मौका र्याङ्गलमा राम्रो गेम निकाल्नको लागि। एन्ड अब त त्यस पछाडिको लगातार 2 वटा त डेजर्ट म्याप मिरामार रहनेछ अनि मिरामारमा गए पछाडि चाहिँ अलिकति अनप्रेडिक्टेबल नै हुन्छ। कसले गेम निकाल्छ केही भन्न नै सकिँदैन। गाह्रो हुनसक्छ टिमहरूको लागि। सो अब जति सक्दो पोइन्ट्स र्याङ्गलमा नै निकालौँ भन्ने पनि कतिपय टिमहरूको सोच त होला नै। अब नेक्स्ट म्याच र्याङ्गल छ कसले गेम निकाल्छ त्यो हामी हेर्नेछौँ। ओभरअल र्याङ्किङ स्टिल कम्पिटिटिभ नै देखिएको छ जुन हामीले त ग्रुप स्टेजदेखि नै यस्तै देख्दै आइरहेका थियौँ। हुन त फर्स्टको 3टा म्याच सकिँदाखेरि नै मात्रै भएर पनि हो कि त्यति धेरै पोइन्ट्सको ग्याप नभएको भन्ने जस्तो पनि कता कता लाग्दैछ। फेरि टिमहरू हेर्दाखेरि सबैजना 101 नै छन् अनि हेर्दाखेरि जुनसुकै टिम पनि चाहिँ माथि आउन सक्ने अवस्था पनि अहिलेको लागि बनिरहेको छ। वेल हाम्रो म्याच स्टार्ट हुन खासै धेरै समय बाँकी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र्याङ्गलको म्याच केही समय पछाडि स्टार्ट त भइ नै हाल्नेछ अनि हामी सबैजना चाहन्छौँ कि HORAA स्पोर्ट्सको लागि एउटा राम्रो गेम आओस् भनेर। म्याच काउन्टको हिसाबले ओभरअल र्याङ्किङमा त्यस्तो ड्रामेटिक डिफरेन्स भन्ने कुरा क्रिएट भएको त छैन। बट समहाउ हेर्ने हो भने पोसिबल फ्याक्टर छ। भ्याम्पीले भने जस्तै के छ भन्दा एउटा राम्रो म्याच खेलिसकेपछि सबै कुरा सही भइरहेको छ भन्ने ठाउँमा टिम पुग्न सक्छन्। पछाडिकै पेजमा भएको टिमको लागि पनि अझै पनि त्यो फ्रिडम रहेको छ। 18 टोटल म्याचेसको स्टोरी लाइन बिल्ड हुन सक्ने सम्भावना छ यो फाइनलमा। सम्भावना मैले किन भन्दैछु किनकि स्म्यास पोइन्ट भएको कारणले स्म्यास रुल भएको कारणले गर्दाखेरि 18 सम्म गइन्छ गइँदैन त्यो थाहा भएन। बट समहाउ युजुअल 18 म्याचेस भनेर भनिएको छ जसको 2 दिनको म्याचेसलाई
धेरै टाउको नदुखाउँ आरामले खेलौँ हामी भन्दैछौँ कमब्याक गर्नको लागि भोलिको दिन पनि छन् आजकै पछिका हाफवे थ्रु सकिसकेपछि पनि हाफवे थ्रुको स्टोरी लाइनमा टिमहरूले पोइन्ट्सहरू निकाल्न भने चाहिँ सक्ने नै छन् अहिलेसम्म बिग्रियो लत्तरी खत्तमै भयो बर्बादै भयो भन्ने कसैलाई पनि भइसकेको छैन सबै टिमसँग त्यो पोटेन्सियल छ जहाँ छन् उनीहरू त्यहाँबाट वात्तै माथि चढ्नको लागि समहाउ टाइम कति बेर लगाउँछन् भन्ने कुराले चाहिँ फरक पार्न सक्छ अब अहिले नै डिफरेन्स बनाउन सक्ने सिचुएसनमा हुँदै डिफरेन्स क्रिएट गर्न नदिकन चेज गर्दै गइयो भने सही हो तर भोलिको दिनसम्ममा यदि तपाईँ र माथि भएको टिममा राम्रो ग्याप बनिदियो भने तपाईँले स्म्यास पोइन्टको थ्रुबाट पनि जित्ने चान्सेस बन्न सक्ला नसक्ला भन्ने कुराको उत्तर तपाईँहरूको हातमा आफैले पाउनुहुने भइसकेपछि कुनै पनि रिस्क फ्याक्टर नै नहोस् भनेर अहिलेलाई चाहिँ #1मा भएको टिमबाट धेरै ग्याप नबनाइकन खेलौँ त्यति मात्रै भए पनि मिनिमम पनि पोइन्ट्स निकालौँ भनेर टिमहरूको अप्रोच भने चाहिँ चल्ने नै छ सो हामी पनि त्यही रेसमा देखिएका छौँ जहाँ HORAA स्पोर्ट्सको टिमलाई लिएर यदि चर्चा गरिन्छ भने टिमले टेबल टपमा भएको टिमबाट त्यस्तो खासै डिफरेन्स छैन एउटा म्याचमा रिकभर गर्न सक्ने पोइन्ट डिफरेन्सकै साथमा छौँ भन्ने कन्फिडेन्स देखाउँदै भने चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ या सोचे अनुरूपको स्टार्ट पाइएन भनेर बचेको म्याचलाई पनि खराब गर्ने कुरो त भएन सो त्यो हिसाबले भने चाहिँ टिम अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यही हिसाबले बढेको देख्न पनि पाउनेछौँ केही क्षणमा हाम्रो लागि भने चाहिँ केही हदसम्मको चेन्जेसको साथमा भने चाहिँ गेमतर्फ लागेको देख्न पाइन्छ भनेर आशावादी म छु अनि HORAA स्पोर्ट्सको प्लेयरमा पनि केही हदसम्म प्लेयर चेन्जेस छ रे भन्ने इन्फर्मेसन पनि मैले पाएको छु नोफियर उनी हल्का बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई रिप्लेस गर्न हैट दामी यो म्याचमा खेल्दैछन् रे अब हैट दामी आउने भन्ने भइसकेपछि म्याच टाइमको कुराकानी आउँछ हैट दामीलाई कतिचोटि प्रयोग गरिएको छ यो स्क्वाडमा उनी आइसकेपछिको रिजल्ट के हुन्छ लगायतका उत्तरहरू पनि हामी यही म्याचमा भने खोज्ने नै छौँ लेट्स सी हैटेको एन्ट्री हुँदैछ यदि मैले क्लियर कट इन्फर्मेसन पाएको हो भने हामी हैटेलाई देख्न पाइन्छ भन्ने आशाको साथमा छु लेट्स सी हैटेको लागि पनि एउटा सही ठाउँ हो जहाँबाट उनले अत्तरी मेरो प्रेजेन्सले पनि टिममा केही हुन सक्छ है भनेर रिजल्ट दिलाउने खालको गेम प्ले उनले देखाउन सक्नेछन् सो लेट्स होप राम्रै जानेछ भनेर HORAA स्पोर्ट्सको टिमको लागि यो म्याच केही क्षणमा मेबी हामी स्क्रिनमा पनि देख्न पाउनेछौँ प्लेन पाथ लगायत सबै कुराहरू अनि HORAA स्पोर्ट्समा आएको चेन्जेस पनि अनि त्यो चेन्जेसले देखाउने रिजल्ट पनि लेट्स सी हैतामीको एन्ट्रीले टिमको लागि कतिको फाइदा हुनेछ त भनेर त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ म्याच अहिलेसम्म स्टार्ट त भइसकेको छैन हेर्नेछौँ हामी आजको दिन HORAAले पोइन्ट्सहरू त निकालिरहेको नै छ इच एन्ड एभ्री म्याचमा अलिअलि भए पनि पोइन्ट्सहरू आइरहेको नै छ तर ह्युज पोइन्टरमा चाहिँ उनीहरूले कन्भर्ट गर्न सकेको छैन अघिल्लो म्याचमा पनि स्लिपे हि डिड एभ्रिथिङ हि क्यान होइन उनले जति सक्दो प्रयास गरेको हुन् लास्ट मोमेन्टसम्म नि सर्भाइभ गर्न कोसिसमा नै थियो नि एलिमिनेसन पनि केही पिकअप गरेको हामीले देख्न पाएका थियौँ अब नेक्स्ट म्याच के हुनेछ त्यो हामी केही समय पछाडि हेर्नेछौँ म्याच स्टार्ट हुने समय आइसकेको छ चाहिँ मैले मान्दैछु प्लेयर्सहरूको हातमा फोन छ भनेपछि हामी म्याच नम्बर 4 तर्फको लागि भनेर रेडी हुँदैछौँ आजको दिन 40को टिम पनि अलिकति सेलाइरहेको छ यो टिमबाट हामीले धेरै नै एक्सपेक्टेसन पनि राखिरहेका थियौँ तर 3वटा म्याच सकिसक्दाखेरि पनि 40 जसले PMGO च्याम्पियन बनेको थियो त्यस्तो खाले चाहिँ अलिकति भाइब आइरहेको छैन पर्फर्मेन्स अलिक खराब नै गइरहेको छ हुन त अझै पनि आजको दिनको 3टा म्याच बाँकी छ के गर्नेछन् 40ले त्यहाँ हामी हेर्नेछौँ टिम फुरिया प्रिभियस म्याच उनीहरूले मिस त गरेका थिए यो टिम पनि हुन त उनीहरूले ग्रुप स्टेजमा नि खराब खेलेको सर्भाइभल स्टेजमा गएपछि राम्रो खेलेर उनीहरू क्वालिफाई भएर आज ग्रान्ड फाइनल खेल्दैछन् अनि ग्रान्ड फाइनलको पनि 3rd म्याचमा एउटा राम्रो मौका थियो बट दे मिस द चान्स एनिवे अझै पनि म्याचेसहरू बाँकी छ के हुनेछ त्यो हामी बिस्तारै हेर्नेछौँ हेर्नेछौँ हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ एक्साइटेड पनि छौँ आएको चेन्जेसलाई लिएर टपिक अफ डिस्कसन पनि बनाइराखेका त छौँ नि म्याच स्टार्ट भइसकेको अवस्था त छैन यहाँ बट समहाउ हामी रेडी छौँ भन्ने हिन्ट चाहिँ पाइयो स्टेजतर्फ गइसकेपछि ल छिटै गइन्छ म्याचतर्फ जम्प गरिन्छ अब छिटै भन्ने कुराको उत्तर भने चाहिँ हामीसँग यहाँबाट पक्कै पनि रहन पुग्ने त छ लेट्स सी के भन्ने हो यो ऱ्याङ्गलले के रिजल्ट दिलाउने छ एक्चुअलीमा सररा सबै प्लेयर क्याम हेरिसक्दाखेरि HORAA स्पोर्ट्सको प्लेयरको टेबलतर्फ पनि गएको हेर्न त चाहन्छु लेट्स होप आउने छ भनेर सो आइ एम एक्सपेक्टिङ यता गड लाइक अनि उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई लिएर कन्सर्निङ उनीहरू पनि छन् कि पोइन्ट्स निकाल्नुपर्छ है भन्ने कुरा उनीहरूले पनि सोचिने त छ नै उनीहरूको तर्फबाट पनि त्यो सोच लगाएर रिजल्ट निकाल्ने बारेमा गेम प्ले देखाउने खालको गेम प्ले आजै देखाउन सकिएन र डिफरेन्स बनाउन सकिएन त्यो डिफरेन्सलाई कभर अप गर्न सकिएन भने गाह्रो पर्न पुग्ने त छ सो हामीले जे जस्तो एक्सपेक्टेसन राखेका छौँ त्यो एक्सपेक्टेसनको हिसाबको रिजल्ट जे जति डेलिभर भयो भएन थाहा छैन तर अबको म्याचमा के होला त भन्ने कुराको बिगेस्ट प्रश्न पक्कै पनि हैटेलाई हामीले खेल्न आएको देख्ने भइसकेपछि अझै बढी निहालेर हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ यता ओजीका प्लेयर वेट आउँछ रिजल्ट आउँछ सायद त्यही भन्न खोज्दै त छन् ओजीका प्लेयरको रियाक्सन पनि त्यही नै रहेको त थियो नि म्याच अझै पनि स्टार्ट भइसकेको छैन मेबी केही हदसम्म छिटै स्टार्ट होला भनेर जुन हामी आशा राख्दैछौँ त्यतातर्फ हामी छिटोभन्दा छिटो लाग्ने त छौँ
प्लेयर क्याम्पमै घुमिराखिएको छ यानि कि प्लेन प्लेटफर्मेसनतर्फ जाने समय भइसकेको छैन प्लेयरको केही इस्यु छ त्यो कुरालाई सल्भ गर्ने कोसिस चलिराखेको होला ओजीका प्लेयरलाई देखाइँदैछ उनीहरूको एलिमिनेसनको स्ट्याट्सहरू पनि देखाइँदैछ एलिमिनेसनको स्ट्याट्स त के नै पो देखाउने टिमले कति एलिमिनेसन लिएर गयो र यो अहिलेको म्याचेसहरूमा भन्ने जस्तो प्रश्न टिममा भने चाहिँ पक्कै पनि उठ्ने छ यता औरोरा अनि डक अनि उनको साथीहरूको पर्फर्मेन्सलाई लिएर पनि चर्चा गर्ने हो भने टेबल टप स्पट जुन छ उनीहरूको तर्फबाट भने चाहिँ उनीहरूको जुन अप्रोच छ त्यो कुरालाई यदि त्यो थ्रोनलाई नदिने हो भने जानला हातबाट उनीहरूले पनि पर्फर्म गर्नुपर्ने त हुन्छ नै सो यो म्याचको पर्खाइ अझै पनि सायद लम्बिँदै छ कि जस्तो मैले देख्दैछु हैटे एके हैटदामीको पर्फर्मेन्स र उनले के कस्तो पर्फर्म गर्नेछन् यस्तो ठाउँमा आएर उनले मौका पाएका छन् जहाँबाट केही गर्नै पर्छ मैले भन्ने उनीमाथि प्रेसर भने चाहिँ पक्कै पनि रहन त पुग्ने नै छ We are really excited to see HORAAको बुथ तर अहिलेसम्म देखाइएको छैन यसो सर्लक्क हामी हेर्न त चाहन्थ्यौँ ठिकै छ देखाइएन रिजल्ट आएपछि देखाउला न हामीलाई पनि हामी पनि के कम भन्दै तर अहिलेको लागि भने चाहिँ उनीहरूको तर्फबाट केही हदसम्म गेम प्ले देखाउने कोसिस भने चाहिँ यहाँ पक्कै पनि रहन त पुग्ने नै थियो भनेर आशा भन्दा भन्दै प्लेयर क्याम्पमा नै अड्किएर बसिराखेका छौँ हामी एनजिएक्स टिमलाई पनि यहाँ देखाइँदैछ 안녕하세요. 저는 농심 레드폭스의 엑지입니다. 여기는 현빈, 소이지, TG입니다. 프로 선수로서 경쟁하는 일은 항상 힘든 일입니다. 하지만 이런 플레이 라운지에 오게 되면 즐거운 게 되게 많죠. 저희가 이 플레이 라운지에 왔기 때문에 이 플레이 라운지에 있는 것들을 즐겨보겠습니다. 가시죠. 이 공간은 협력 공간입니다. 대회 측과 소통하거나 협력해야 될 일이 있으면 이곳에서 해결하실 수 있습니다. EWC 공간에 있는 한 공간 중인 탁구장이 있는데 저희가 한번 재밌게 해보도록 하겠습니다. 오! 연습반이네 완전. 어이씨 뭐야? 여기는 여러 가지 즐길 것이 있는데요. 저희가 한번 다 체험해 보도록 하겠습니다. 대회를 할 때면 항상 배고플 때가 있는데 WC에서 제공해주는 음식이 있는데
그 품질이 아주 좋고 최고급이라고 해서 저희가 한번 먹으러 와봤습니다. 아 배고프다 빨리 가자. So हामी बोल्दा बोल्दै सर्लक्कै एकैछिन शान्त भएको थियौँ केही बेर लागेको थियो म्याच स्टार्ट हुनको लागि त्यही भएर यसो सानो ब्रेकै लिदिउँ न त भन्ने कल आयो त्यही भएर चुप लाएर बस्यौँ हामी सो अब भने चाहिँ फाइनली म्याचतर्फ जाने बेला भने चाहिँ हुँदैछ म्याचतर्फ हामी लाग्दैछौँ भन्ने खबर पाइयो खबर सुनेर राम्रो पनि लाग्यो अब म्याचतर्फ पनि जाउँ अब आएको चेन्जेस वाइजको कुराकानी पनि टपिक अफ डिस्कसन यहाँ पक्कै पनि बन्न पुग्ने त छ नै लेट्स सी प्लेन पाथ फर्मेसनले के भन्दैछ कहाँसम्मको यात्रा यहाँ टिमले देखाउनेछन् कस्तो अप्रोच रहला टिमको तर्फबाट सुटिङ रेन्ज जार्कीको बिचबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथलाई फेरि एकपटक मिलिट्री बेससम्मको यात्राको लागि गएको भने चाहिँ देख्न पाउनेछौँ होरामा हैटदामी एज एक्सपेक्टेडमा भन्दै थिए जे खबर पाइएको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हैटदामी आएका छन् भनेर नो फियर बिरामी अरे गेट वेल सुन भन्न चाहन्छु इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हुन् हिरो प्लेयर हुन् उनी एकदमै चाहिने प्लेयर पनि हुन् अनि यो क्रुसियल मोमेन्टमा या अब स्वास्थ्यले नै साथ नदिएपछि के गर्न सकिन्छ र तर त्यो बीचमा होराका बाँकी प्लेयरहरूले आफ्नो काम गर्नेछन् हैटदामीले पनि यो राइट मोमेन्टमा आफ्नो पोटेन्सियल सबै डेलिभर गर्नेछन् र टिमलाई सही मार्गतर्फ लिएर जानको लागि हेल्प गर्नेछन् भन्ने आशाको साथमा भने चाहिँ हामी लाग्दैछौँ सेभर्नी साइडबाट खेल्ने कोसिस टिमको तर्फबाट पक्कै पनि रहन पुग्ने रहेछ यो पार्लियामेन्ट्री बेस पुगेको कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै टिमले च्यालेन्ज दिन सेभर्नी एरियामा आउने जस्तो देख्दिनँ म आरामले खेल्न भने पाउनेछन् अहिलेको म्याच स्ट्रगल स्टोरी थियो टिमको लागि हैटदामी अनि यो मोमेन्टमा यो ग्लोबल स्टेजको पर्फर्मेन्सको लागि कतिको प्रिपेयर थिए भन्ने कुरालाई लिएर ग्राइन्ड उनको बिहाइन्ड द सिन चलेकै थियो होला अनि चलि पनि रहेको नै हुन्थ्यो हामीले पनि देखिरहेका हुन्थ्यौँ यहाँ आइसकेपछि टिमवर्कमा यदि एडजस्ट हुन सक्यो भने रिजल्ट पनि पोजिटिभ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ अनि उता पोचिङ्कीको ब्याटलको कुराकानी पनि आउनेछ पोचिङ्कीमा के हुने हो त टपिक अफ डिस्कसन त्यो पक्कै पनि छ किनकि अघिल्लो म्याच हामीले त्यहाँ ब्याटल भएको देख्न पाएका थियौँ पहिलो फाइटले गर्दाखेरि आइडिएको टिमलाई गाह्रो बनेको थियो अनि फेरि अहिले आइडिएको टिम यही नै रहेको छ आई वाज एक्सपेक्टिङ उनीहरूले आफ्नो ड्रप स्पट चेन्ज गर्छ होला भनेर बट नो हेर्दाखेरि दे वान अ फाइट अनि ओके रेडी पनिसन प्लेयर हातमा गन बोकेर बस्दैछन् रिटा हेर्दैछन् अगाडिपट्टि एन्जेक्सको टिम दे आर अल्सो रेडी ड्रप क्लास हुने बित्तिकै बोथ अफ द टिमलाई अभियसली त्यो जुन प्रेसर हुन्छ नि त्यो त हुने भइ नै हाल्यो नि झर्ने बित्तिकै गन पाउने हो कि होइन त्यो एउटा भयो फेरि अर्को म झरेकै ठाउँमा अर्को प्लेयर झऱ्यो भने त्यहाँ फेरि अर्को तनाव रहेको छ भन्ने बित्तिकै नि सेट गर्न खोज्दैछन् ग्रेनेड फालिएको छ कनेक्सन आएको छैन रफ चुपचाप बस्दैछन् साटानलाई पनि चुपचाप देख्दैछौ एम्फो 16 र शटगन बोकेर बस्दैछन् यो एरिया यस्तो बनिसकेको छ अहिलेको लागि प्लेयरले खुलेर मजाले लुट्ने पनि अवस्था बनिरहेको छैन हामी उनीहरूलाई विदाउट प्रपर आर्मर देखिरहेका छौँ साटानसँग यहाँनिर लेभल 2 को भेस्ट छ तर हेलमेट छैन उता आइडिएको लागि सिचुएसन त्यस्तै होला एउटा घर समातेका हुन् उनीहरूले अनि त्यो घरमा जे जति लुट्स पायो त्यो लुट्स नै युज गरेर बसिरहेका छन् रिटाले देख्दै रहेछ लर्डलाई सायद ओपनमा कुदिरहेका थिए नक निकालेका छन् लर्डलाई रिटाको पोस्नेको बारेमा साटानलाई हिटिरहेको थियो रिटा त्यो एलिमिनेसन सिक्योर गर्नलाई सायद हेर्दै थिए त्यही बीचमा उनलाई नक निकाल्दाखेरि आइडिएले पनि आफ्नो पार्टनरलाई रिभाइभल दिने बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ तर डार्किन अगाडिपट्टि बढिरहेको हामी यहाँनिर देख्दैछौँ उता लर्ड हि इज गेटिङ रिभाइभ के हुन्छ यो साइडमा उता रिभाइभल दिनु पनि पर्ने छ आइडिएको प्लेयरलाई स्टिल ब्लिड आउट हुँदैछ यता लर्डलाई उठाइएको छ निगमा ग्यालेक्सी फेरि पनि टप 4 आई मिन लाइक 4 म्यानमा कन्भर्ट भइसकेको छ भने उता रिटालाई उठाउने मौका बन्ने छैन साटान गइसकेका छन् भने निगमा ग्यालेक्सीको लागि एक एलिमिनेसन कन्फर्म नै भयो नाइफले नै फिनिस गरिदिए साटानले त निगमा ग्यालेक्सी एक एलिमिनेसन पोइन्ट यहाँ निकाल्न भ्याएको छ अगाडिपट्टि अपोनेन्टसँगको यो ब्याटलको यो माहौलमा आइदिएका प्लेयरको लागि प्लेयर क्याजुअलिटी अनि आइडिएको टिमको ब्याक टु ब्याक खराब पर्फर्मेन्स त्यही पनि हार मानेको छैन फाइनल जस्तो स्टेजमा आएर तपाईँको टिम ढिट क्लासमा नै आबद्ध छ अब यो इगोको ब्याटल भनौँ अथवा के भनौँ आफ्नो लागि रिजल्ट आएको छ छैन त्यो कुरा पनि जानकार हुन जरुरी छ र चेन्जेस ल्याउन जरुरी छ मेबी वान डे लिन सकिन्छ रिक्स एक दिनको यो रिक्सले भोलि दिनमा अभोइड गर्ने हो भन्ने प्लान बनाउँछ भने त ठिकै छ तर यही रन चलिरहने हो भने त मित्रहरूलाई गाह्रो पर्नेछ धेरै नै गाह्रो पर्नेछ बटम साइडमा नै घुम्दैछन् टिम जानिङमा ग्यालेक्सीलाई हेर्ने हो भने ल प्रपरली ब्याटल जिति पनि राखिएको छ हरेकचोटि रिजल्ट पनि आइरहेको छ भन्ने तरिकाको क्यालकुलेटेड मुभ टिमको तर्फबाट भने चाहिँ पक्कै पनि रहन त पुग्ने नै थियो यता आइडिएका लागि हामी देख्न सकिन्छ ब्याक टु ब्याक हार मान ब्याक टु ब्याक यहीँ झर ब्याक टु ब्याक एलिमिनेट हौ कति गाह्रो छ यो टिमलाई
धेरै नै गाह्रो छ यो टिमलाई सो स्टेज 1 मा छौं क्लासेसको सम्भावना के कतिको छ भन्ने कुरालाई लिएर अरु कतै कन्सर्निङ होला जस्तो मलाई लाग्दैन जे जति पोचिङकीमा छ त्यति अरु कतै भइहाल्ने अवस्था छैन सर्कल फर्मेसनले सेभर्नीबाट खेलेको हामीलाई चाहिँ फाइदा नै छ है भन्ने जस्तो देखाउँदै छ कि जस्तो बुझ्छु म त तर अझै अहिले स्टेटमेन्ट दिइहाल्न मिल्ने अवस्था छैन टोरियरको गेम प्ले के कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हेर्न अझै पनि बाँकी रहेको त छ बोरेन प्लेयरको रिप्लेसमेन्ट हामीले त्यहाँ देख्न पाएका छौं जहाँ प्रेसर त्यो एक प्लेयर हट्दा हामीलाई भने चाहिँ पक्कै पनि फिल हुन पुग्नेछ त्यो कुराले ब्याकफायर नगरोस् मेरो भनाइ त्यति नै हो सो हामी जानेछौँ त्यतातर्फ पनि जानेछौँ त्यता रिजल्ट कति आउला भन्ने कुरा हेर्नतर्फ पनि लाग्नेछौँ हुन त बाँकी पनि प्लेयरहरू छन् जोसँग रहेको छ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी जसले पोइन्ट्स दिलाउन सक्छ नै भनेर आशावादी हामी पक्कै पनि रहन पुग्ने नै छ हैट त हामी एके हैटे जे जसरी तपाईहरुले चिन्ने गर्नुहुन्छ उनी पनि नर्मल प्लेयर चाहिँ हैनन् जब उनीले मौका पाउँथे जब उनीसँग थियो त्यो गेम टाइम म्याच टाइम त्यतिखेर औरा फार्म गर्ने खालका प्लेयर उनी पनि पक्कै रहेका थिए तर बीचमा जुन म्याच काउन्टको हिसाब किताब हुन्छ त्यसमा टिमसँगको कोअर्डिनेसन लगायतका कुराहरू चर्चाको विषय यहाँ पक्कै पनि बन्न पुग्ने त हो त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न हामी सबैलाई रहेको त छ यहाँ रिजल्ट दिन सक्छन् भने अत्तनी भन्ने कुरा आउँछ अत्तनी भन्ने कुरा यहाँ पक्कै पनि आउनेछ ओजीको टिमलाई हामी देख्न सकिन्छ जसको एलिमिनेसनको कुराकानी चर्चाको विषय पनि बन्दै थियो यो टिमको पर्फर्मेन्स अप्रोचलाई लिएर पनि टपिक अफ डिस्कसन खुबै बन्न पुगेको हामीले देख्न पाएका त थियौँ नि ओजीका प्लेयर ट्राई हार्ड गर्दै छन् पोइन्ट्स निकाल्नको लागि त्यो र्याङ्कबाट माथि चढ्नै पर्ने हुन्छ बटम साइडमा त घुम्न पक्कै पनि टिम चाहने छैन डिफेन्स खासै छैन एउटा राम्रो म्याचले उनीहरूलाई माथि चढाउने त हो नै अब त्यो सबै कुरालाई सम्झिएर छिटोभन्दा छिटो पोइन्ट्स निकालौँ भन्ने खालको गेम प्लेलाई लिएर उत्रिनको लागि भने चाहिँ समय धेरै लगाउनु भएन यता यी अरिनाका प्लेयरलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ रियाक्ट गर्न थालिसकेका छन् जोन अनि जोनको पोर्सन वाइजमा हेरिन्छ भने दुईटा म्याचको जोन काइन्ड अफ सिमिलर बन्यो कि भन्ने जस्तो सिफ्ट आउला कि भनेर पनि एक्सपेक्टेसन राख्न भने चाहिँ सकिन्छ यहाँ यता टियानबाको टिम टियानमा गजबको सुरुवात थियो एलिमिनेसन वाइजमा त्यही कुरालाई कन्टिन्युसली अरू म्याचमा पनि ल्याउन खोज्दैछन् 30 को आँकडा क्रस गरेका टिमहरूको लागि यति मिठो क्लोज बाई कम्पिटिसन देख्न पाइराखिएको छ भोलिको दिन सकिदासम्म पनि यस्तै हुनु पर्यो ताकि रिजल्ट पर्सि हेर्न मजा आओस् कम्पिटिसन पर्सि हेर्न मजा आओस् त्यो खालको गेम प्ले टिमले जसै भए पनि देखाउन भने चाहिँ जरुरी छ अझै पनि कम्पिटिटर थपिउन् है भन्ने मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन हो थपिन्छ थपिँदैन त्यो हामी हेरौँला तर अहिलेलाई गडलाई घुमाउँदैछ गाडी गडलाई अनि एलिमिनेसन गेम यो टिमले देखाउने त गर्छ अहिले पनि अर्ली क्लासमा आबद्ध हुने हो र मेबी त्यस्तै छाडकाट बन्दै त छ तर मलाई लाग्दैन अभोइड गर्ने हो भने पनि अभोइड गर्न सक्छन् यहाँ टिमले यता आइडिएको र निङ्मा ग्यालेक्सी स्टिल पोचिङकीमा देख्दैछु मैले उनीहरूको फाइट अझै पनि सकिएको छैन त्यो टेरिटोरी कोही पनि टिम छोड्नै चाहँदैन ल निङ्मा ग्यालेक्सी त छोड्न चाहेन क्युजुन हेड्योभन्दा अघिल्लो फाइट पनि जितेको थियो भने पछाडि आइडिएको टिमले त छोड्नु पर्ने थियो नि तर उनीहरू छोड्न चाहँदैनन् आजको दिन यही खेलेर ट्राई गर्ने र अब आजको यो फाइट पनि हारियो भने भोलिको दिनमा टिमको तर्फबाट डिफ्रेन्ट अप्रोच हामी पक्कै पनि देख्न पाउनेछौँ भन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर आइसकेको छ आइडिए र निङ्मा ग्यालेक्सीको बिचको फाइट स्क्रिनमा डार्किन चुपचाप बस्दैछ डार्किन जसले क्लच गरिदिएका थिए र त्यो गेममा उनले स्केनले निकालेका थिए राम्रो क्लच उनको तर्फबाट देख्न पाएको थियो कि त्यो खालको क्लच अहिलेको लागि यो एरियामा पनि देख्न पाइन्छ र भन्ने क्वेसन पनि रहेको छ निङ्मा ग्यालेक्सी एलिमिनेसन निकालिसकेको छ उता आइडिएको टिम अलि चुपचाप नै छ एउटा प्लेयर गुमाउनुको कारणले गर्दाखेरि आइडिएलाई अलि प्रेसर त पक्कै पनि फिल गर्दै होलान् उनीहरू त्यही पनि उनीहरू हार भने पक्कै पनि मार्ने छैन उता स्वाजनलाई देख्दैछौ ग्रेनेड तन्काएर बसिरहेका थिए उनी पनि फालेका ओके नेट फालेका छन् प्लेयरको पोजिसन थाहा थियो यहाँबाट देखेका रहेछन् उनले एउटा प्लेयरलाई नक निकालियो रफको एचपी कम गराएको छ अर्को एउटा बोलर त त्यतैतिर नै गइरहेको छ तल भर्याङमा फाले सायद सोच्यो होला माथि नक निकालेपछि त्यो भर्याङ साइडतिर आएर रिभाइभल दिन्छन् भनेर त्यतैतिर फालेका थिए तर त्यो बोलर टपले टच गर्ने भएन थोरै अगाडि बढ्दैछन् आइडिएको टिम सायद ग्रेस गर्न सक्छ तर त्यो बिचमा रिभाइभल पाउने थियो होला बट लर्डको नेर आउँछ प्लेयरलाई यहाँनिर नक निकालिएको छ अलिकति एकदमै ओभर एग्रेसिभ भएर गएका थिए कि भन्न पनि सक्छ यहाँनिर जहाँ आइडिएको लागि दुईटा क्याजुअल्टी निङ्मा ग्यालेक्सीले इजिली नै त्यो एलिमिनेसन निकालिसकेको छ डार्किङको गेजमा गएको छ त्यो नेट काम गरिदिएन कोसिस भने यहाँबाट झारी नै रहेको त्यहाँबाट उता मुभ गर्दै थिए अलिकति गोली कनेक्सनमा आउनेछ डार्किनलाई लो बनाएको छ त्यहाँ हिल गर्दैछन् उनी अब त आइडिए डुओमा कन्भर्ट हुँदैछ जहाँ निङ्मा ग्यालेक्सीसँग यो फाइटको कन्ट्रोल अलिकति बढी छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ सेम स्पट सेम स्टोरी डिफ्रेन्ट स्टोरी केही पनि भन्न पुगेन बनाउन सकिएन सायद त्यही नै भन्ने छ आइडिएको टिमले
उता 40 को टिमले डाउन निकाल्दै एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्दैछन् सर्कल शिफ्टिङ हाम्रो पक्षमा छ भन्ने खालको सर्कल देख्न पाइयो लेट्स सी अब यो कुरालाई डिफेन्ड गर्न जरुरी रहेको छ एउटा मौका बन्दैछ यो म्याचमा जहाँ रिजल्ट निकाल्न सक्छ कि टिमले भनेर आशा राख्न त सकिन्छ तर मैले इन्स्ट्यान्टली कुनै टिमको प्रेसर पुगेको त्यहाँ जस्तो फिल गर्दैछु इट्स गोना बी टिम फ्ल्याश जसले होरा स्पोर्ट्सको प्लेयर माथि चढ्ने डिसिजन बनाए जिगल स्प्लिटेड थिए उनलाई फिनिश गरिएको छ होरा स्पोर्ट्सको लागि पहिलो प्लेयर क्याजुअल्टी यहाँबाट रेजिस्टर हुन पुग्यो उनीहरूले 1-3 को स्प्लिटको अप्रोच देखाउँदै थिए फ्ल्याशको एन्ट्री भयो जिगललाई लुज गरे बाँकी अब 3 प्लेयर बचेका छन् जसमाथि जिम्मेवारी आउनेछ जसले पाएको यो सर्कललाई रिडिम गरेर खेल्नुपर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ के हुँदैछ यहाँ बुझ्न सकिएको छैन रिजल्ट हाम्रो लागि आइराखेको छैन आज सबै कुराले हाम्रो अगेन्स्टमा गइराखेको हो कि जस्तो भने चाहिँ फिल गराइराखेको छ सो लेट्स होप यो सबै कुरालाई ओभरकम गर्न छिटोभन्दा छिटो सक्ने छौँ हामीले भनेर आशा राखौँ होला जे जस्तो भइराखेको छ रिजल्ट आइराखेको छैन यो क्लास यो पोइन्ट्सले हामीलाई के कतिको फाइदाको विषय बनेको छ घाटाको के कतिको विषय बनेको छ त्यो सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने अवस्थामा भने चाहिँ हामी यहाँ छौँ नै तर क्याल्कुलेसन एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आफ्नो साइडमा आउने गेम प्ले लगायतका कुराकानीहरू केही पनि अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने उत्तर पाउने ठाउँमा छौँ जस्तो म देख्दिनँ खराब चलेको बेलामा अझै खराब हुन्छ माइन्ड सेट नै खराब हुन पुग्छ टिमको जब प्रेसरमा टिम आउने गर्छ सो आज फर्स्ट डे हो त्यही भएर पनि ठिकै छ फर्स्ट डेमा अलिकति तलमाथि हुन पाइयो सेकेन्ड र थर्ड डेमा तपाईँहरूको टिमले जसरी हुन्छ कमब्याक गर्ने खालको गेम प्लेको साथमा भने चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ भनेर हामी हरेकचोटि भन्ने गर्छौँ त्यो खालको गेम प्ले टिमले देखाउँछ भनेर हामी आशावादी पनि हुने गर्छौँ सो त्यही नै आश गर्दै बसौँ अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ त्योभन्दा अलग अब हेर्न बाँकी के छ त भन्ने कुराकानी आउने त छ टिम भाइटालिटी गाडी घुमाउँदैछ यो टिमको अप्रोचलाई लिएर यदि कुरा गरिन्छ भने यो टिमको तर्फबाट जुन तरिकाको गेम प्ले देखाइँदैछ त्यो गेम प्लेलाई लिएर डरको माहौल त्रासको माहौल थियो तर यहाँ आइसकेपछि त्यो खालको सुरुवात अथवा त्यो खालको एग्रेसनको गेम प्ले टिमले पनि प्रस्तुत गरेर भने चाहिँ देखाउन पाएका छन् सर्कल शिफ्टिङ फेरि एकपटक रोजकको हिल साइडमा हामी सर्कल देख्न त सक्छौँ त्यो बिचमा हामीले नोट गर्नुपर्ने कुरा के छ त जुनको एज पाएको यो माहौलमा हाम्रो टिमले अब के गर्ने त किनकि एजको एन्ट्रीबाट केही हदसम्म चेन्जेस लिएर आउन खोज्ने टिमहरू जो जोनको एन्ट्री देखाउन खोज्नेछन् उनीहरू सबैले हाम्रो छेउबाटै प्रेसन गर्ने बारेमा सोच लगाउन सक्नेछन् अब त्यो कुरालाई ओभरकम गर्न कसरी सकिन्छ त भन्ने प्रश्न यहाँ पक्कै पनि आउने त छ डिफेन्ड गर्न सकिन्छ सकिँदैन रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन अलिकति रिस्क फ्याक्टर यहाँ टिमको लागि पक्कै पनि छ डिफेन्ड गर्नुपर्ने पनि छ उनीहरू जोनको एजमा त थिए नेक्स्ट सर्कलको सिफ्टिङ आएसँगै अगाडिपट्टि बढ्नुपर्ने छ यता ओजीको टिम आजको दिन अलि लो नै देखिरहेका छौँ हामीले उनीहरूलाई एउटा प्लेयर निस्किसकेका रहेछन् त्यही बिचमा अब ओजी ट्राईमा नै छ प्रिभियस म्याचमा पनि यतैतिर आएर नै बस्यो जस्तो मैले मान्दथेँ अहिलेको लागि पनि यतै छेउछाउमा हामी देख्दैछौँ युएलएफसँगको क्ल्यास उनीहरूको बिचमा भएको पनि थियो अब यो पटक के गर्नेछन् त उनीहरूले नजिकै उता होरा स्पोर्ट्सको टिमलाई देखाइदिएछ है दामी हि इज गेटिङ सर्ट बट त्यो बिचमा मान्याको तर्फबाट स्काईलाई नक निकालिएको छ है दामी एक्लै छन् यो साइडमा मोरम्यानले नेट फाल्दैछन् स्प्ल्यास ड्यामेजले नक निकाल्न सक्छ है दामी ग्रेनेड गयो एचपी घट्यो डट एचपीमा छन् उनी केही गर्ने मौकै पाएन के गर्दैछन् होरा स्पोर्ट्स एकातिर है दामी फिनिस हुन पुग्छन् अर्कोतिर स्काई जिगल निस्किसकेका छन् स्लिपी वन्स अगेन हि इज दि ओन्ली प्लेयर स्ट्यान्डिङ फर द टिम होरा स्पोर्ट्स के गर्नेछन् उनले अब गाह्रो छ होरालाई तीनजना प्लेयर निस्किन्छन् अनि स्लिपी सोलोमा कन्भर्ट भए प्रिभियस म्याचको जस्तै स्टोरी यहाँनिर आएर रिपिट भइरहेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ स्लिपी प्रिभियस म्याचमा त उनले 3 एलिमिनेसन निकाल्न सफल भएका थिए 3 टोटल पोइन्ट्स भनौँ न होइन तर अब यो म्याचमा के गर्नेछन् स्लिपीले गाह्रो बन्दैछ होरालाई यता टिम फ्ल्यासले 2टा एलिमिनेसन पनि पाइसकेको रहेछ होरा स्पोर्ट्स सोलो उता एनएसको टिम सोलो रह्यो आइडिएको टिम पहिलो टिम बनेको छ लबीबाट निस्किने मध्ये एक लबीमा अझै पनि 15वटा टिम त बाँकी रहेका छन् तर सर्कलको सिफ्टिङ आउँदैछ फोर्थ सर्कल बन्ने बेला भइसक्यो सर्कल सानो बन्दै गर्दाखेरि अब झनै धेरै ब्याटल्सहरू हामीले विटनेस गर्न पाउनेछौँ भने त्यहाँ S2G को टिमलाई पनि हामीले एउटा एरियामा सेटल त देख्दैछौँ तर उनीहरूको नजिकै अहिलेको लागि 40 को टिम पनि अभाइलेबल रहेका छन् डर यो छ कि अर्को निस्किने टिम हाम्रो टिम बन्न सक्छ एकै प्लेयरमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बन्न पुगिदियो प्लेयर क्याजुअल्टी एक पछि अर्को गर्दै जुन
हामीले चाहदैन थियौँ त्यही नै बन्न पुग्यो टिमवर्क देखाएर पर्फर्मेन्स आउँथ्यो भने बेटर हुन पुग्थ्यो होला बट नो एज हामीले टिमको जे जतिको गाह्रो पर्न सक्ने अवस्था भनेर आकलन लगाएका थियौँ त्यस्तै कहानीमा चाहिँ गेम सकिएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ हामी भाइटालिटी भर्सेस औरोराको बिचको यो ब्याटल युएलएफ भर्सेस टियानमा पनि लड्दैछन् औरोरा एक्सचेन्ज गर्दैछन् थ्रोबल भाइटालिटीका प्लेयरको अगेन्स्टमा आउँ निकाल्ने बारेमा सोच लगाइएको त होला औरोराको लागि पनि हामी देख्न सक्छौँ प्लेयर क्याजुअलिटी हुन पुगिसक्यो थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्टहरू पनि देखाइँदैछ केही हदसम्म टिमहरू मौकाको फाइदा उठाउन मिल्ने अवस्थाबाट पोइन्ट्स कलेक्ट गर्नतर्फ पनि लाग्दैछन् गडलाइकले पनि त्यहाँ फाइदा उठाउँदै थियो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्योर गर्दै थियो भन्ने कुरा किलफिल्डमा पनि हामीले देख्न पाएका त थियौँ नै फर्दर मोर एक्सटेन्ड गर्ने बारेमा पनि सोच्न सक्छ गडलाइकको टिमले उता स्लिपी भएतिर कोही त चढ्यो कोही त गयो स्लिपी मोरम्यानलाई चाहिँ डाउन निकाल्छन् तर एक प्लेयर कतिन्जेलसम्म उनको कोसिस रहन पुग्नेछ त एचिङको तर्फबाट लस्टलाई डाउन निकालिएको छ स्लिपी उनी कोसिस सायद उनको उता चल्दैछ भने यता एस2जी भर्सेस टियानबाको क्युजमा हामी देख्न सकिन्छ एस2जीका प्लेयरहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाउँदै गरेको एस2जी उनीहरूले पनि एज एक्सपेक्टेड मौका पाएनन् भने यता सोल्के त्यहीँ छन् रिफ्युज स्पट गरेनन् रिफ्युजलाई अरू कसैले सर्ट दिए त्यहाँ उनले फालेको नेटले काम गर्दैछ रिफ्युज फिनिस हुन पुगे टियानबाको लागि क्विक रिकभरी पोसिबल छ त्यहाँ प्लेयर बचाउन भ्याइँदैछ एकजना प्लेयर मात्रै सर्भाइभ गर्दैछन् त्यहाँ कसैले थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट देखाएन प्लेयरले क्विक रिकभरी पोसिबल गराए एउटालाई त उठाइयो बाँकीलाई उठाउनको लागि पनि रिस्क लिएर त्यहाँ स्मोक लगाएर प्लेयर बचाउने अभियानतर्फ भने चाहिँ पक्कै पनि लाग्न सकिन्छ स्मोक चाहिँ खेलाउनु पर्ने हुन्छ स्मोक यहाँ चारैतिर क्लाउडी बनाउन उत्तिकै जरुरी रहेको छ टियानबाका प्लेयर पछाडि भएका प्लेयरलाई यसो आँखा लाउनुभन्दा पनि पार्टनर बचाउने प्रायोरिटी चाहिँ देखाउनु जरुरी रहेको देख्दैछु म त्यो बिचमा क्विक रिकभरीको अप्सनलाई इनेबल गरिसकिएको छ भने टप रेस्पोन्सिबल छन् पोइन्ट्स निकाल्नको लागि टेबल टप स्पट अराउन्डको स्टोरी लाइनमै घुमिराख्ने टिम मध्येको एक बन्न सक्छ कि जस्तो खालको सुरुवात गर्न त खोज्दै थियो तर फेरि जुन कन्सिस्टेन्सीको प्रश्न उठाएको थिएँ मैले यो टिममाथि त्यही कन्सिस्टेन्सी ब्रेक भइरहेको छ भन्ने कुरा मजाले बुझ्न सकिन्छ जब टिममा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ उता होरा निस्कियो 12वटा टिम मात्रै बाँकी रहेका छन् एस2जी पनि निस्कियो एस2जीको लागि पनि एउटा म्याच राम्रो गए पछाडिको ब्याचेसहरूमा खराब नै गइरहेको छ भनौँ न एउटा मात्रै राम्रो म्याच हो जसमा उनीहरूले स्केन निकालेको थियो त्यस अघिको र त्यस पछिको म्याचेसहरू अलिकति सम्झिन लायक रहेको छैन एस2जीको लागि पनि अल्दो अहिले 6 पोजिसनमा त छन् तर तलपट्टि भएको टिमले मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस गर्न सक्छ यता फुरिया र अरिनाले हामी देख्दैछौँ उनीहरू प्रिभियस म्याचमा पनि लास्ट मोमेन्टमा 3v3को ब्याटल लिएका थिए मेबी अहिलेको लागि पनि उनीहरूको बिचको फाइट इनिसिएट हुँदै पनि छ स्वेपको तर्फबाट नक निकालिएको छ एउटा प्लेयर डाउन नक निकालेका थिए किल कन्फर्म गर्नतर्फ लागिरहेका त थिए उता आइलालाई पनि नक निकालेको छ एकातिर गडलाई डाउन गर्यो अर्कोतिर आइलालाई डाउन गरिएको छ फुरिया पनि एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो पार्टनर गुमाउँदैछ सोलो म्यानमा उनीहरू पनि कन्भर्ट भइसकेका छन् अब एक्लै नै बाँकी भइसक्दाखेरि गाह्रो त उनीहरूको लागि पनि अब्भियस रूपमा छ यी अरिना टेबलको टपमा बस्दैछ अहिलेको लागि प्रिभियस म्याचको स्केन डिनरले सिधै #1 मा धकेलेको थियो यी अरिनालाई त्यस पछाडि यो म्याचमा पनि उनीहरू राम्रो परफर्म गर्दैछ नजिकै टिम फ्ल्यास त आएको थियो देख्दा रहेछन् उनले नक निकाल्न भ्याएका छन् विनलाई उता मोरम्यानको तर्फबाट फिनिस गर्यो टप साइडबाट सर्ट दिइरहेका थिए यी अरिना 6 एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकालिसकेको छ उता टप गट स्पटेड भेकल लिएर निस्किन खोज्दैछन् तर निस्किन दिन्छ जस्तो मैले मान्दै थिइनँ तर साइडबाट सर्ट आए पछाडि त्यो प्लेयरलाई छोडेर अन्त पनि हेर्नु पर्यो उता साइड घरेलको प्लेयरले स्प्रे दिँदैछन् जस्तो मैले मान्दै थिएँ पनि उता एनएसका प्लेयरलाई पनि चाहिँ नक निकालिरहेका थिए 40 को तर्फबाट टप्सलाई पनि नक गर्दाखेरि टप्स निस्किए सँगै टिम फ्ल्यास पनि यो म्याचबाट एक्जिट लिइसकेको रहेछ टप 10 टिम लिस्ट 40 को टिम सर्भाइभ गर्दैछन् 40 कमब्याक इज रियल सायद त्यो खालको अप्रोच उनीहरूको तर्फबाट यो म्याचमा देखाउने कोसिस गरिएला जोनले पनि केही हदसम्म एजको साथ दिएको हामी देख्न सकिन्छ चिकन निकाल्ने हो भने हामी कम्पिटिटर किन हो भन्ने कुराको उत्तर दिन सक्छ फर्स्ट म्याचमा त्यो खालको स्टार्टिङ नपाइसकेपछि अरू म्याचमा केही पोइन्ट्स निकाल्दै आफूलाई स्ट्रङ इनफ बनाउन त खोज्दैछ 1 म्यान डाउन तर यो टिमको सबैभन्दा तारिफ योग्य कुरा के हो प्लेयर क्याजुअलिटी भए तापनि पोइन्ट्स निकालेर देखाउन सक्ने हरेकचोटि यो टिमसँग त्यो क्यापेबिलिटी चाहिँ झल्काइराखेको हुन्छ जोनको हिसाब किताब पक्कै पनि रहेको त छ नै अलि अप्ठ्यारो स्पटमा नै छ जोन भनेर बुझ्न सकिन्छ यता यी अरिनाको टिम पनि अगाडि बढ्ने बारेमा त सोच्दैछन् यी अरिना टेबल टप स्पट पर्फर्मेन्स फेरि पनि उनीहरूले देखाउन खोज्दैछन् यो म्याचमा
ब्याक टु ब्याक राम्रो गेम प्ले देखाउन सकियो यही कन्सिस्टेन्सी बनिरह्यो भने टिमको लागि आजको दिनमा स्ट्रङ फाउन्डेसन अथवा एउटा बेस बनिसकेको हुन्छ फाउन्डेसनै त नभनौँ बेस बनेको हुन्छ जहाँ भोलिको दिनमा उनीहरू टेबल टपर राउन्डकै नजिकै स्म्यास पोइन्टको लागि इलिजिबल हुने माहौल बनाएर बसेको देख्न पाइन्थ्यो होला तर यी अरिना एन्ट्री मार्नेछ 40 को अगेन्स्टमा 40 को प्लेयरलाई डाउन निकालिएको छ हुन त यी अरिनाको पनि वान म्यान डाउन त्यो एलिमिनेसन पोइन्ट सेक्युर गर्ने बारेमा पनि सोचिएला कमिटमेन्ट त्यता मात्र होइन जहाँ प्लेयर आएका छन् त्यो प्लेयरलाई हेर्नतर्फ पनि देखाउन जरुरी रहेको थियो उजाइफा एक्लै त डाउन निकाल्छन् अर्को अगेन्स्टमा पनि डाउन निकाल्ने मौका थियो निकालेका पनि थिए डाउन तर नम्बरले जित्छ यी अरिना 40 लाई रोक लगाइयो यो म्याचमा यी अरिनाको लागि 10औं एलिमिनेसन पोइन्ट क्विक रिकभरीको लागि पोसिबल फ्याक्टर यता ओजी को टिम सर्भाइभ गर्दैछ गड लाइक सर्भाइभ गर्दैछ त्यो लोअर पोजिसन अब यहाँबाट छोड्ने बारेमा सोच्दैछ टिम भनेर हामी क्लियरली बुझ्न सक्छौं अब त्यो सबै कुराको प्रेसर जे बनिराखेको थियो ओजी गड लाइक जसले परफर्म गर्न सकिराखेका थिएनन् अगाडिका टिमहरू निस्किँदै जाँदाखेरि चिकन डिनर निकालेर सायद त्यो कुरालाई रिडिम गरौँ भन्ने बारे सोच लगाउन त सक्नेछ इजी जब होइन अझै पनि माथि भएका टिमहरू एग्रेस गर्ने नै छन् टियानमा सर्भाइभ गर्दैछ यी अरिना सर्भाइभ गर्दैछ एनजीएक्स को पनि स्टोरी लाइन राम्रै बिल्ड भइरहेको हामी देख्न सकिन्छ तर यी अरिना ब्याक टु ब्याक राम्रो गेम प्ले देखाइसक्दाखेरि आफूलाई टेबल टप स्पटमा माथि राख्ने जुन फाइदा छ त्यो फाइदालाई रिडिम गर्ने खालको गेम प्ले उनीहरू देखाउने बारेमा सोच्नेछन् ट्रायो सर्भाइभ गरिराखेका छन् लेट्स सी ट्रायोले फर्दरमोर कति पोइन्ट्स दिलाउने त आफ्नो टिमलाई त्यो पनि कन्सर्निङ रहन पुग्छ उता भाइटालिटीको कुरा गरिन्छ भने वान म्यान सर्ट हो 3 म्यान अझै पनि सर्भाइभ गरिराखिएको त छ नै रिजल्ट निकाल्ने बारेमा लिएर उनीहरू एग्रेस गर्नको लागि अझै अगाडि बढ्नुपर्ने गेम प्ले देखाउन जरुरी रहेको छ 20 पोइन्टमा छ यो टिम भने उता गड लाइकका प्लेयरलाई स्पट गर्दै के सर्ट दिने इन्ट्रेस्ट उनी देखाउँदैछन् गड लाइकका प्लेयरको अगेन्स्टमा युएलएफको प्लेयरको तर्फबाट पनि यसो स्पट गरेर कमिटमेन्ट देखाउन त खोजियो तर रिजल्ट आउने जस्तो खासै माहौल बनिरहेको छैन सातवटा टिममा गेम कन्भर्ट भइसक्यो सर्कल हेरिकन त टिमहरूको काउन्ट हेर्दाखेरि निकै नै थोरै जस्तो लागिरहेको छ यता गरेलको टिम ट्राई गर्दैछ 3 एलिमिनेसन यो म्याचमा पिकअप गरिसकेको छ उनीहरू अघिल्लो पटकको र्याङ्गलमा ओराङ्गुटान र युएलएफको बीचको फाइट हामीले देखेका थियौँ भने अहिलेको लागि गरेलको र युएलएफको बीचको पनि झडप हुन खोजे जस्तो मैले मान्दैछु अघिल्लो म्याचको यहाँनिर देखाइदैछ कसरी भेहिकलबाट झरेर नक निकाल्दै थियो झर्दै फलकलाई एउटा अमेजिङ शटको साथमा जोकरको तर्फबाट डाउन गरिएको थियो यी अरिनालाई एक्कासी के भइदियो लाइक दे आर डोमिनेटिङ द लभ भन्न सक्छौँ हामीले होरालाई पनि हानेका हुन् उनीहरूले त्यस पछाडि यता एफएलको टिमलाई पनि हानेका हुन् 40 लाई पनि हानेका हुन् 10 एलिमिनेसन निकालिसके टेबलको टप स्पट समातेर बस्दैछन् अझै नम्बरको फाइदा छ उनीहरूको लागि भने चाहिँ हामीले अझै धेरै एलिमिनेसनको एक्सपेक्टेसन पक्कै पनि राख्न सक्थ्यौँ होला पनि यता टियानवाको तर्फबाट गरेलका प्लेयरको माथि प्रेसर दिइदैछ उता मान्यलाई फिनिस गरिएको छ सौमेलाई पनि चाहिँ फिनिस गरिसक्दाखेरि गरेल अब त डुओमा कन्भर्ट एडविनो र एस्पावरको डुओ हामीले देख्दैछौँ स्कारफेसको हातमा रहेको नेट कि त्यसले काम गर्छ र फाल्न त फालिएको छ त्यो नेट यता युएलएफको टिमले एक एलिमिनेसन उठाउँदा त टियानवाले पनि एक एलिमिनेसन सायद उठाउन भ्याए गरेलको टिम दुईटा टिमको बीचको चपेटामा त्यही माथि पछाडिबाट जोन आउनेछ अबको 14 सेकेन्ड पछाडि उनीहरूलाई त तनाव रहेको छ जाने त कताबाट जाने यहाँबाट निस्किन गाह्रो बन्न सक्थ्यो बट त्यही बीचमा एडमिनोले स्कारफेसलाई नक निकालिदिएका छन् एउटालाई त डाउन गरी अलिकति रेन्जमा पनि छन् अब त्यो एलिमिनेसन पिकअप गर्न मिल्ने छैन जस्तो मैले मान्दैछु मेबी रिभाइभल त्यहाँनिर दिइनेछ तर गरेललाई यो एरियालाई पार गरेर अगाडि बढ्न निकै नै धौधौ मैले देखिरहेको छु एस्पावर त्यही बिचमा सर्ट फेस गर्दै थिए हेल्थ घटेको छ हिल गर्नु छ अगाडि बढ्नु छ यता साइडमा एडमिनो अलिकति शान्त नै भएर बसिरहेका छन् उनको तर्फबाट कुनै पनि सट्सहरू दिएको छैन भने नजिकै टियानवाको टिम पनि छ जसले गरेलको माथि नै आँखा लगाइरहेको छ दुईटा टिमको बिचमा स्यान्डविच हुन सक्ने डर गरेलको लागि छुट्टै छ जोनमा जानुपर्ने तनाव त्यहाँ छुट्टै रहेको छ त्यही बिचमा ओराङ्गुटानले एउटा मौका पाए उनीहरू सिधै जोनतिरको लागि निस्किसकेका छन् ओजी जोनको पोर्सन भराउनतर्फ उनीहरू लाग्दैछन् मेबी राम्रै स्पट बनिराखेको छ कि टिमको लागि त्यो हामी देख्दैछौँ 6औं स्टेजको सर्कलमा छौँ त्यो बीचमा यी अरिनाको टिमको जोस जागर एनजीएक्स तर्फ ढकिलिँदैछ एनजीएक्स उनीहरूलाई नै फलो गर्दै आएको टिम रहेका छन् ओभरअल र्याङ्किङमा कुप्सको छेउमा त्यो नेटले काम गर्न सक्छ कि आई वाज एक्सपेक्टिङ द्याट बट खासै इम्प्याक्टफुल रहेन स्वेपलाई नक निकाल्यो अर्को पनि प्लेयरको अगेन्स्टमा माथिल्लो साइडतर्फ सर्ट दिन अलिकति च्यालेन्जिङ नै हुन्छ त्यही पनि हायर ग्राउन्डमा भएको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्नको लागि कुप्स इन्ट्रेस्टेड थिए जोकरले त्यो बीचमा एक नक निकालिदिए एलिमिनेसन सेक्युर गर्नलाई त्यति डेस्परेट नबनौँ होला मित्र अर्को प्लेयर यदि नक फेस गरिदिए भने गाह्रो पर्न सक्छ यी अरिनालाई थाहा थियो डिसिप्लिन देखाउन जरुरी रहेको थियो त्यो पनि थाहा थियो प्लेयरलाई बचाउन खोजिँदैछ त्यो ठाउँमा जहाँ उनीहरूले रिकभर गरेर भ्याउँछन् र ओके
ओके स्वेप स्पॉटेड स्वेपलाई डाउन निकाल्यो प्लेयर उठेर आउन त भ्याएका हुन् गाडी लिएर सिधै जोनको प्रायोरिटी देखाउन खोजिँदैछ यी अरिना बचेका दुई प्लेयर भौतारिनु बाहेक अप्सन केही पनि रहेन शटगनको साथमा जान खोजिँदै थियो यी अरिनालाई राइट टाइममै रोक लगाइयो सायद त्यही नै सोच्नेछ ठियानबाको टिमले 10औं एलिमिनेसन त उनीहरूले पनि निकालेका हुन् एउटै मात्र टिमलाई धेरै अगाडि चढ्न नदिउँ बढ्न नदिउँ सबैले त्यही मुभ देखाउन जरुरी छ ठियानबा त्यो बीचमा उनीहरूले टेबल टप स्पट अब आफ्नो नाम गर्दैछन् त्यो त क्लियरली देख्न सकिन्छ गडलाइकको लागि डुओ डाउन हुन पुगेका थिए दुईटा प्लेयर सर्भाइभ गर्दै थिए त्यो प्लेयरको पोजिसन गइसक्यो स्पटेड ओपनमा केही गर्न मिल्ने अवस्थामा थिएन न्यास पावर उनलाई इजी ट्याकल गरियो एडमिनो बचेका त छन् कतिन्जेलसम्मको लागि प्रश्नको उत्तर छैन ब्लू जोनले ड्यामेज दिँदैछ किल्स इन आई वान एन्ड ओन्ली अप्सन मैले देख्दैछु त्यो बीचमा युएलएफको लागि दुई एलिमिनेसन पोइन्टको स्टोरी लाइन बन्दैछ फेरि एकपटकको शिफ्टिङ हामी हेर्नेछौँ त्यो बीचमा केचले डाउन निकाले मिरुलाई स्कारफेसले एडमिनोलाई डाउन निकाले ठियानबाको लागि एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर डाउन हुनुपर्ने अवस्था बन्न पुग्दैछ कि ग्रिप लुज गर्दै हो र यहाँबाट ठियानबाले पनि के चिकन डिनर नदिने हो त यो टिमलाई टप 5 को एन्ट्री बनाएको ठियानबाको टिम माथि निग्मा ग्यालेक्सी हाबी हुन खोज्दैछ निग्मा ग्यालेक्सी यो टिमको पर्फर्मेन्स जुन तरिकाले आयो फाइनलमा तारिफ योग्य थियो अनि यहाँ आइसकेपछि पनि आफ्नो त्यही फर्मलाई बरकरार राखेर अगाडितिर बढ्ने कोसिस यो टिमको तर्फबाट भइराखेको छ अगाडिसम्मको यात्रा ठियानबाले पनि देखाउनु पर्ने हो ओपन साइडबाटको मुभमेन्ट स्मोकको सफ्ट वाल केही शट्सहरू आउनबाट वञ्चित होला भन्नु छैन हिट मार्क आएपछि कन्टिन्युस शट्स आउने भइसकेपछि च्यालेन्ज हुन पुग्यो इगलले त्यो बीचमा एक प्लेयरलाई त डाउन निकालेका थिए तर इन्स्ट्यान्टली पार्टनर ट्रेड हुन पुग्छन् त्यहाँ ठियानबा अनि ठियानबाको यो ग्रिप लुज हुँदैछ अब चाहिँ इगलमाथि रेस्पोन्सिबिलिटी आएको छ इनफ्याक्ट उनले पार्टनर बचाउने डिसिजन त लिए यहाँ 14 सेकेन्डको समय अवधि क्विकली प्लेयर उठाएर हिल गर्ने मौका पनि नहोला अगाडि जाने कसरी त्यसको उत्तर छैन कमिटमेन्ट चाहिँ देखाइएको छ टप 4 टिममा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ वारी नै रहेका छन् पानीमा देख्दैछौँ हामीले भाइटलिटीको प्लेयरलाई एउटा त नक रहेछन् निग्मा ग्यालेक्सी आजको दिनको सुरुवात राम्रो पाएको टिम अर्को एउटा स्केन डिनर बारेमा सोचिरहेको होला पक्कै पनि तर जोनमा जानुपर्ने छ स्ट्रगल तानेर छुट्टै हुने भयो ठियानबाको टिम पनि एउटा गुड गेमको प्रतीक्षामा बस्दै थियो त्यही बिचमा लर्डले ठियानबाका इगललाई देख्नेछ नक निकालियो क्युजी एक्लै नै थिए एचपी कम थियो उनको एरिनको तर्फबाट स्पट हुन पुगे फिनिस भएका छन् टिम पनि ठियानबा निस्क्यो निग्मा ग्यालेक्सीले 8 एलिमिनेसन निकाल्दैछ टप 3 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ कसले लिएर जानेछ गेम दुईजना प्लेयर एउटै रुख पछाडि बसिरहेका थिए स्मोक फाल्नको लागि कोसिस चलिरहेको छ तलबाट भाइटलिटीले देखेको छ भाइटलिटीलाई पनि थोरै अगाडिपट्टि आउनै पर्ने छ अहिले त जोनले उनीहरूलाई साथ दिएको छैन यता इभालेफको टिम सायद उनीहरू बन्न सक्छन् उनीहरूले सायद यो स्केनर लिएर जान सक्छ स्कारफेसको तर्फबाट रेजीलाई डाउन गर्यो एक्सेल एउटा साटालाई नक निकाल्दैछन् फेडरल यसले त्यो एलिमिनेसन सिक्योर गर्ने भए एक्सेल विल बी द फाइनल प्लेयर अहिलेको लागि उनी एक्लै नै छन् ही वाज गेटिङ शट तर उनले स्टिल आफ्नो पार्टनरलाई रिभाइबल दिन भने छोडेका छैनन् अलिकति तल पनि छ त्यहाँ कभर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उनको लागि रिभाइबल हुने भए पनि यता निग्मा ग्यालेक्सीको लागि पनि एउटा प्लेयर डाउन एउटा प्लेयर सर्भाइभ गर्दैछन् उता गएका छन् स्कारफेस क्यान ही गो डु द्याट क्लच अगेन्स्ट द लर्ड भन्ने कुरा रहेको थियो लर्डले रिभाइबल बारेमा सोच्दै त थियो होला तर त्यो रिभाइबल छोडेर प्लेयरको पुस आइसक्दाखेरि त्यहाँ फाइट लिनुपर्ने थियो विकल गुराउँदै उता केचको तर्फबाट डाउन गरिँदैछ फिनिस नै गरियो भनौँ निग्मा ग्यालेक्सी निस्किएको छ यो स्केन डिनर कम्प्लिटली नै इभालेफको नाममा जाने भइसक्यो इभालेफको टिम एउटा राम्रो स्पट एउटा राम्रो टेरिटोरी उनीहरूले समातेर बसिरहेका छन् हायर ग्राउन्डको फाइदा 4 जनाको फाइदा चारैतिर फैलिएर खेलिरहेको फाइदा रेजी विल बी द फाइनल प्लेयर गाह्रो छ त्यहाँबाट क्लच गर्न उनले यहाँनिर गर्न सक्ने भनेको किल जिनाइ थियो त्यो पनि गर्न पाएनन् बिकज ग्रेनेड गयो कनेक्सनमा आयो युएलएफको टिमले निकाल्नेछ यो म्याचको विनर स्केन डिनर राम्रो गेम फर द टिम युएलएफ वेल प्लेड जस्तो ड्रामा देखाएर फाइनलसम्म आइएको छ यतिको कम्पिटिसन दिने खालको गेम प्ले त देखाउन जरुरी नै थियो टिमको लागि जुन तरिकाले उनीहरूले यहाँसम्मको यात्रा देखाउनको लागि स्ट्रगल फेस गर्दै थिए लास्ट म्याचको चिकन डिनरको स्टोरी लाइन त्यहाँबाट निकालिएको पोइन्ट्स र फाइनलसम्मको यात्रा यहाँ आइसकेपछि दबदबा हुन्छ क्या त्यस्तो त्यसरी क्वालिफाई गर्ने टिमहरूको तर्फबाट अझै पनि योभन्दा पनि मोर कम्पिटिसन हामीले देख्न पाइन्छ भनेर आशा पक्कै राख्न सकिन्छ पिएमजीओको फाइनलको याद आउँछ अझै पनि यो टिमको तर्फबाट त्यो कम्पिटिसन मेबी यहाँ पनि एक्सपेक्टेसन हामी पक्कै पनि राख्न सक्नेछौँ ओभरअल ऱ्याङ्किङ आइसकेपछि त्यो गणित लगाउँला तर मजा आयो अर्को एउटा म्याच जहाँ ओभरअल गेमलाई हेरेर रमाइलो लिन सकिन्छ बट आफ्नो टिमको पर्फर्मेन्सलाई लिएर अलिक बढी नै कन्सर्निङ रह्यो यो म्याच पनि स्प्लिटेड तरिकाको अप्रोचमा थियो टिम जोनको राम्रो पोर्सन थियो इनफ्याक्टमा जोन जहाँबाट खेलेका थिए सेभरले त्यो एरियाबाट खेल्दाखेरि सबैभन्दा पर्फेक्ट सर्कल पाएको पनि हो स्प्लिटेड अप्रोच र इन्स्टलमेन्टमा प्लेयर क्याजुअलिटी त्यो मेजर प्रब्लम बन्न पुगिदियो अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि रिजल्ट आएन यो फाइनल हो हामी सक्दैनौँ धेरै टाढा बस्न अगाडिको टिमभन्दा
त्यो कुरालाई कभर अप गर्ने रिजल्ट निकाल्ने खालको गेम प्लेको लागि टिम जान जरुरी छ वी नो द्याट बट समहाउ च्यालेन्ज चुनौती जुन आउँदैछ हामीले त्यसलाई फेस गर्न सकिराखेका छैनौँ त्यो कुरालाई यदि बेटर बनाउन सक्यो रिजल्ट निकाल्न सक्यो भने सही बन्न पुग्ने त थियो नै लेट्स होप अपकमिङ म्याचमा टिमले राम्रो गर्नेछ नि र्याङ्गल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट म्याच हो हामी कन्सिडर गर्ने गर्छौँ तर त्यही र्याङ्गलको म्याचमा हामीले खासै धेरै पोइन्ट्स लिएर जाने अवसर भने बनाउन सकेनौँ अबको मिरामारले केही पोइन्ट्स दिलाउला हामीलाई जसले दिन जे जस्तो चले तापनि अन्त्य चाहिँ राम्रै भयो हाम्रो दिनको भनेर भन्ने मौका हामीलाई दिन्छ भनेर आशा हामी पक्कै पनि राख्न सक्नेछौँ चौथो म्याचको कहानी पनि हामीले यहाँबाट सकाएका त छौँ म्याच सकिए लगतै बिस्तारै हामी इन्टरभ्यूतर्फ पनि सायद रेडी हुँदैछौँ त्यसपछिको स्टार्ट्सको पनि समरी आउने त छ त्यो पनि हामी हेर्ने त छौँ बट आज ओभरअलमा नेपाली टिमको पर्फर्मेन्सलाई लिएर हेर्ने हो भने जे आशाको साथमा हामी सुरु गर्न चाहन्थ्यौँ पहिलो दिन त्यो आशालाई कतैबाट पनि भरिपूर्ण गराउन सक्ने खालको गेम प्ले टिमले देखाउन सकेको चाहिँ छैन सो लेट्स होप टिमको लागि पछिको 2 म्याच सही हुन पुग्नेछ त्यो सँगसँगै हामी अहिलेलाई चाहिँ जाउँ स्टेजतर्फ इन्टरभ्यूको लागि John Allen, yes, that's right. Irian looking fantastic so far. So let's ask them a few questions about the games here to get things rolling. So first things first, your previous win going up against Furia. Were you surprised by Furia's approach to the late game? And talk to me about that late game in general after you got the win. ในเกมที่เราต้องเจอกับฟิวเรียนะฮะในเกมที่เราชนะเมื่อสักครู่เนี่ยฮะตอนที่เราเจอกับฟิวเรียฮะเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมกับวิธีที่ฟิวเรียเล่นเพลย์สไตล์ของฟิวเรียในเกมนั้นครับก็แปลกใจครับแต่ก็รู้ว่าเขาเล่นอย่างนั้นอยู่ครับก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับ Well, we expected, but we still surprised with how they approaching the teams. But even though the last result is that they winning the games. Okay, so you guys got very close to qualifying via the group stage and then came really close to not qualifying via the survival stage. So has there been any difference in approach here to the final? What has the team talked about to adjust here coming into the finals of PMWC? ก็สนามที่2นะฮะในกรุ๊ปสเตจเราก็เกือบที่จะได้ควอลิฟายแล้วส่วนในรอบ survival stage ฮะเราก็เกือบที่จะตกรอบแล้วด้วยซ้ำในตอนนั้นอยากถามว่าในตอนนี้ฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็พอเราเข้าไฟนอลมาได้ใช่ไหมครับก็ทุกอย่างก็เริ่มใหม่ครับทุกคนเริ่มจากศูนย์เราก็เริ่มจากศูนย์ก็เลยไม่กดดันอะไรกันครับ Well, right now we have zero pressure at all. So we are here to win, of course. And it's like since everyone, this is a new day, new group. So this is a champion group now. Everyone's starting at the 0 point. So that's no different. And we're gonna claim all the glory back to Thailand. Okay, so that does it then. Well, thank you very much for the answers. That does it down here on the stage. We'll be with you for more from PMWC in just a moment. सो प्लेयर यो इन्टरभ्यू पनि सुनियो त्यहाँ अझै पनि धेरै कुरा गर्न बाँकी छ त्यो पनि सायद भन्दै त छन् त्यहाँ प्लेयरको तर्फबाट मजै आइरहेको यो म्याचमा जे जस्तो रिजल्ट छ अब त्यसमा चित्त बुझाउँ साथीभाइहरू अब के गर्न सकिन्छ त रिजल्ट हाम्रो साथमा आउन आज हल्का लकले पनि साथ दिएन कि भन्ने हो कि जस्तो पनि बाहेक हामीसँग अप्सन केही बचेको छैन अब लकले दिएन भनेर कसरी भन्नु जोन पर्दा पर्दै पनि हाम्रो टिम एलिमिनेट भएको छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ बट प्लेयर जो बिरामी भएर रिप्लेस गर्नुपर्ने अवस्था आइदियो त्यसले गर्दाखेरि यो रिजल्टतर्फ हामी ढकेलिँदैछौँ कि भनेर पनि भन्नु पर्ला अब फेरि यसको दोष दाइमीलाई दिन खोजेको त होइन स्प्लिटर तरिकाको अप्रोचले रिजल्ट आएको छैन सो अब बचेको 2 मिरामारमा सबै कुरालाई रिडिम गर्ने खालको पोइन्ट्स आउँछ भनेर अहिलेको लागि भने चाहिँ हामीले म्याच सकाएका छौँ इन्टरभ्यू पनि सकायो स्ट्याट्स पनि हेर्नेछौँ तर त्यो स्ट्याट्स हेर्नुभन्दा अगाडि भने चाहिँ जान चाहन्छौँ एउटा छोटो ब्रेकमा विल बी राइट ब्याक Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. We were there.
for every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. Yangon Galacticos! Chasing the sunrise, boots hit the ground, hear the battle call. Loot up, lock in, we're ready for it all. Every street, every door, searching for a little more.
Dad. Don't go on. Bultar body है. फिर से बता दीजिए. Low. Oh, भगवान low.
your conversation will be recorded for quality as well as your call is important to us. All our customer service representatives are occupied. Please hold. We'll attend you shortly. स्वागत छ। अब तपाईले PUBG मोबाइल एपबाट टिभी इन्टरनेट र सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ। के चल्छ अब तपाईले PUBG मोबाइल एपबाट सजिलै इन्टरनेट र सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ। छिटो सजिलो भरपर्दो अब सजिलो अझै डाउनलोड गर्नुहोस्। But not really near the top of the leaderboard. So Team Liquid, I'm not going to pretend like they're near the top at the moment either, to be honest with you, because they're probably lower down than SAUL at the moment. But they're expected to get a win here this weekend, considering Magnus Carlsen being the chess player that he is. And he is up 2-0 at the moment as well. So even if he gets one more draw through the next two games, he'll be progressing to the semi-finals. Earlier today, we had the first quarterfinal, which was Denis Lazovic playing against the Na'Vi representative. And he managed to get a win. So that's huge for AGL as well, considering they're trying to keep the top of this leaderboard. They pretty much need to outperform Falcons, which in itself, you know, it sounds kind of doable, but then you realize they've got two players. One of them's already progressed through, and Ali Reza Farouja's kind of playing now and beating his opponent as well. Okay. So Hikaru Nakamura already through to the semi-finals, which lines up a Hikaru Nakamura versus Denis Lazovic, AGL versus Falcons in the semi-final. I mean, to be fair, Denis was trying to almost preempt the win. He was practicing putting the key into the trophy yesterday. So, you know, maybe that's a good omen? I mean, the thing is, he was literally putting his opponent's key that he'd beaten in the winning trophy. So it wasn't even his own key. He was like knocking someone out and then putting them on a pedestal straight away. But yeah, it's been a good one over here in chess. You know, there's so many club championship storylines that kind of lay on chess at the moment, considering, you know, AGL have been knocked out of PUBG Mobile, have been knocked out of several other competitions as well. So Team Falcons,
have to be outperformed by AGL if AGL want to keep that top spot. But then again, Falcons are in Rocket League as well. So they're kind of in a great position to go far in the club championship this week. And of course, already have managed to secure some points being in the top 4. So it's going to be a very close race is what we're hearing right now. And chess is going to be a big impact on just how close that race for the leaderboard is. We actually have way more matches coming up on the rest of the day. So as we have some more updates, we'll check back in with you, Trev. For now, we're going to say goodbye. And welcome to the EWC Spotlight, where we're here to kind of recap everything that we have seen so far. I'm Amelie, and joining me on the, I was about to say desk, but it's more of a couch. Girlies, we've got Hercules and Glitter Explosion joining us. Glitter, you're here with us all the time, which I absolutely love. But can we just like pay attention to how cool Hercules' outfit is? Top to bottom. Top to bottom. Thank you. Nails, I hair, wanted like the makeup, ballerina fit. Frenchy vibe. Thank you. I appreciate it. It's a vibe. Although I've been told from I think half of our guests at this point that I've been rocking Halloween colors because it's always orange and black. But look, pink. No, you're changing it up today. You're switching it up on them. Oh, switching it up on everybody. And speaking of which, we've seen some switch ups in these games. Oh yeah. You were over at the STC Arena with some Rocket League. Girl, what have we seen so far? Oh my goodness. If you guys did not watch Rocket League today, you missed out. We got to officially start doing all the key crushing. R8 actually just crushed 5 Fierce keys. After, you know, earlier this morning, TSM, everybody was like, oh, yay, APAC
finally gets to win. It's so heartwarming. And my Vitality was like, stop talking, you're in France, just go home. And yeah, other than that, it was the same old, same old. Falcons are still surviving. The Gentlemates are still in. Sure. Nothing too out of the ordinary there. I think the only big shock was SSG taking down Carmine Corp. If you missed that, you definitely should go back and watch it. I don't even think Carmine Corp expected it themselves. The fans were shocked, the players were shocked, but there's one more chance. It's the lower bracket starts tomorrow, and so, you know, a lot of time left in the week. I love that. I feel like KC fans have been in shambles multiple times throughout the year. Oh, is it rough for them in other places? Yeah, it's been a little rough. League of Legends handed them a pretty difficult loss, but Gentlemates, they've been strong. Yeah, the whole summer. So I love that. Drum's ready to go. All right, but over on the Lenovo Legion Gauntlet stage, we did have some Rainbow Six Siege. Yeah, we've got two mostly big stories coming out of that stage, right? The first one being that our defending champs, Team Secret, just went out against GK Esports. So, I mean, that's kind of a big deal. We won't be getting a back-to-back out of them. We'll be getting a new title holder on that stage. And then on the other side of things, we're also looking at the Liquid and FaZe matchup. Obviously, we're talking about Liquid a lot this week when it comes to CC side of things, but there's a little bit of a family rivalry going on between these two squads. I think it's going to be a really, really close one. Family rivalry? I love that. I love that aspect. Twin brothers. Wait. You haven't heard of this? I'm sorry. Do you not know Fill this? me in. Clearly, I'm living under a rock. Twin brothers? Yeah, go facing off against each other. And like, do you think this is an ideal situation or a less than ideal situation? They've done this before. They've already faced off against each other in the past. So they're no strangers to this. I think that I want to be there at that Thanksgiving table. Need to. At the table, the boys there, and just being like, so, one of you guys is a winner. And quarterfinals too, so it's a big match. Oh God. Oh my God. I might have to run away and go see that. I love the family drama already. It's amazing. But then, of course, over on the Alliance Vault stage for chess. Yeah. I mean, Hercules, we say it's our most physical esport here so far. I think it is. You know how smart you have to be able to do that? Like, physically, you know, a lot of us might not be smart enough. We had to do Mystics it previously. Crazy. So crazy. But Glitter, what's been throwing down on the chess stage? Well, we had drama last time in the form of a misclick, right? Oh. Yeah. Wait, T. Yeah. T. This time, we have more drama, this time in the form of an upset. Okay, because world number 8 in Rapid, I want to make sure I say this right, and China's number 1 player, Wei Yi, has been eliminated in the group stage for the second consecutive year. When you are that good at your game, to come in here and have that type of performance, it has to just be devastating, knowing that you can do so much better than that. Is it a choking situation? हाम्रोमा त देखाएको नि छैन त्यो Hey, these are big prize pools, all right? You're just like, what? कोही छैन त्यहाँ के गुल्ला जस्तो नेट चल रहा है मेरो यस्तो छुट रहा अब जस्तो के नेट चल्यो भने हेर्न त स्न्याक्सको स्ट्रिम हेर त स्न्याक्सको स्ट्रिममा कोही नि छैन पछाडि स्न्याक्स सोध्न भाइ के हो गर्न गएर स्न्याक्स सोध त स्न्याक्सले भनिदिन्छ फर्केले नि हेरेर रहेछ त किन सोध्ने हो त्यो त्यही छ नि त त्यो त्यही छ नि त त्यसले भन्छ नि त ल ओइ मैले अघिसम्म हेरेर आएको च्यानलै हराए त क्यान्सल गर्दैन म्याच मजा हो त मजा हो दुईटा गेम बाँकी रहन्छ Esports World Cup ले त बन्दै गर्दै त ए खोल्दै रहेछ mirrored that on the cast in the moment, thinking it's doing more damage to them than it is you guys in these moments. Obviously, let's talk a little bit more on a positive term. It's been pretty good for you guys so far in finals. It feels like the comms right now on the team are really clean as well. Do you think this is going to be Enigma winner? You're looking to take the trophy home this year? Yeah, definitely. I feel like we're prepared more than ever to win the trophy. We're trying our best. Everything is going our way for now. It's a good start, but the tournament is still long, so we keep it up, keep the momentum, and try to grab that trophy. Respectful as always with some brilliant takes. Always lovely to chat to Ralph. There you go. Enigma Galaxy. Let's see if they can do it. For a
see the Key Crusher on stage, I think, yeah, that's cool, but it could be cooler. That's why I found a crusher of my own. Through totally legal means. Now let's crush this watermelon. That's how esports should be done. Solve this, nerd. T1. Subscriber 980 के पुग्छ उसको. Okay, France was stronger than I thought. Don't need so मैले 50 के उठ्दाखेरि हेर्थे यार यो CR7 HORAAलाई. Squeaky clean. मैले स्ट्रिम चाहिँ हेर्दैन. यसको त 50 के नि थिएन होला मैले हेर्ने बेला. सब्स्क्राइब चाहिँ थियो मेरो पनि. ए मैले हेर्थे. त्यो मैले व्हाइट स्नो बनिरहेर खेल्दै मलाई अझै याद छ. त्यो बेला त्यो चल्थ्यो नि त DRS हरु अनि त्यो उहरु चल्थ्यो त के रे SG हरु व्हाइट स्नो लाएर खेल्न हुन्थ्यो के दोस्त SG हरु चल्रा बेला हो के के गरेर लायो What time is it? Time to go. I love seeing that. I love seeing them just crashing. What's one thing, Lace? What's one thing that if you had the power to crush it, you would end up crushing? Besides Max Man's hopes for Team Flash. Damn it. No. Why? No, I think you know what, 7. 47 केमा झर्दै चाहिँ स्नेक्स. Oh, wait, what? You've got to take the shade off of Max at some Yeah, point. but all Like, the that's other something to pick the on, and I just was kind of looking in your हात direction. खान गयो होला के गर्दै हान हो र हान मात्रै गरेर छ बिचारा We don't need to go into details, Max. What would you be crushing? 7 also. हान हो र हान मात्रै गरेर what would I be crushing? You know who would I be हो र छैन भेट Who would I कोही be छैन crushing? भेट No. खेल्नलाई Ooh, can we do Niptra first? I don't know. No, don't do me. I On the spot. Come on. I would be crushing the key फ्रेम में निकाल्छ यार यसले कसरी थाल्छ फ्रेम चाहिँ angry. I would take it like this, and it would not, the tournament would not even end, and I would just take it and crush it and turn into a paste and squash it under my feet. So I don't know. I really don't like the hot drop, as you can tell. Probably, I don't like it. It's not fun. How about you? He's looking at me. I can see him on the monitor. He's looking at me very intensely. Is 7, and I don't have an answer. Oh, you're gonna have to find one. Wait, ढाका बिलाएर एउटा सुड्डा Oh no, don't put it on me. This is bullying. This is bullying. Come on. What's it gonna be? नेटले मलाई लास्ट ल्याङ गरेर हो. Actually, that's a good answer. That's a good answer, actually. Yeah. She's just gonna be printing them out and just crushing them. Mine, I would want to see how long it takes to crush the level 3 helmet for PUBG Mobile. That would be 6. You know what? For next PMWC, how about we crush that? We'd love to end up seeing that, or maybe one of the Squeaky chicken. The what? Squeaky chicken. Crush that. See what happens. Jeez, come down there in Farmville. As we're gonna be going into Miramar, one thing that we've been noticing. Oh my gosh! Talking about Miramar, perfect time to us. We're seeing some of the bloopers that we have had so far. A PMWC, HORAAA with this one. That one hurt to see. But this was. Honestly, ended up working out for EA, especially because they jumped at the same time. Yeah, it did. That was the only redeeming quality, but otherwise it was a sticky situation that they had to get themselves out of. So yeah, GG on that one. But yeah, did they hit the light post? A little bit. You say they got the light knocked out. That was my favorite one so far, Max. That's so good. You know how hard it is to do that? It's insane. Yeah, I mean, you cannot replicate that. Also, XEY, when he was going over with the glider, he was actively getting shot at, by the way. Can't see all of the shots connected, but some of them do. And before he explodes, he jumps out. That's some James Bond stuff right there in PUBG Mobile, and he makes it onto the tower. And actually, that position was really big for Nongshim Red Force in that game. I wish they got something similar in the finals, though.
though. It's not been the case so far. Oh, this one stinks. Yeah, that one stinks. Just because they're not here anymore. You can even see it with Blank when he brought up Alpha 7. It's like, ooh. Oh, never The reigning mind. champions of PMWC, not in the finals of PMWC. Ooh, maybe not. HORAA, we love self-nading in this household. It's just so much fun. But here we go. You do have it occasionally. Here we go. I mean, and it's, any team can do it. We had E7, we've had HORAA, 721 GS now. Sometimes you're just such a powerful player that you need to be humble and eliminate yourself from the competition. God damn, we have some humble PUBG Mobile players. We do. Oh, it's like what we do, man. This is exactly the playing style when we end up playing. We're just so good at the game that we had to give the other teams a chance, give the other players a chance to ourselves. You have to intentionally throw sometimes. If you want to give other people, the noobs, a chance, unlike us, they need to be given an opportunity at redemption in these games and get those chicken dinners. Because otherwise they're just not going to get anything done. So yeah, that's the best way to do it. Yeah, and as we're going to be going into Miramar, we're still waiting for the matches to be ready here. That's why there's been a bit of a delay. As we're going to be going into Miramar, there is some drops that we've been kind of keeping an eye on, especially for Godlike and HORAA, and you can see Max just starting to get even more and more red. I love how the shade just went from like your regular color to now starting to get a little bit more red with this hot drops. But the thing is, with Godlike, one thing that they have adjusted, Lace, is with Godlike, they haven't hot dropped before. They did hot drop at the start of the tournament, but they realized it wasn't going to be going their way, and they stopped hot dropping. I mean, they make these decisions based off of, I guess, different decisions to see what can benefit them. Obviously, they need to capitalize on more eliminations, so seeing hot drops come out of them is better, but also they do have the power and the great positioning to go into these final circles. So when we bring into Smash Rule, and if obviously they can catch up that leaderboard in elimination, this is a team that can finalize it and break it out by getting that win at the end of the day. So even though their eliminations are slow now, say we come into tomorrow, they can capitalize on these eliminations, moving on up the leaderboard, they are a team that will be able to hit the Smash Rule because they can capitalize on the wins. What are you guys doing? I believe so. I think they could put themselves into that position, and we're just showing our support here. We're looking at some of the teams that we ended up predicted, and for everybody currently watching at home, for everybody here in the arena as well, don't forget that you can go into the PWC Play app and put in your predictions. Turn in with, just scan that, scan that real quick right here. Just go ahead and scan it and see what teams you're going to be selecting. I ended up selecting HORAA being in the top 3. This is the first time that in a long time that I haven't picked them to win. That's fair. I think that is fair. I wish they would win, but they're not. The way it's going, at least it doesn't look insanely likely unless they have a massive comeback in the next couple of days. But 4 Thrives, also a team that needs to step up because look, for ages and ages, and you won PMGO, and I want you to have a back-to-back. I know you can do it. Ages. So many ages. Oh wait, this is 4 Thrives. I thought that was HORAA. I can't touch that. Okay, I thought that was HORAA. I'm not. Okay, I'm sorry. Zora just kicks it too. She doesn't even try to pick it. Any 4 Thrives merchandise. Okay. By the way, huge shout out to Jackie because while we're waiting for the game to start here, Jackie has been running around getting some interviews and I'm seeing what teams people are enjoying over here and who they think's going to win. Excuse me, buddy. Who do you think's going to win the event? Ulf, I think it's a win. Yeah? Yes. Let's go. Big up for all. Let's go. Wolf. So we got some old fans in the house. Wolf ले उसमें जीते हैं क्या? Let's row him in a bit. Hey guys, 4 Thrives. Indians, Pakistanis. 4 Thrives fans in the house. Who's your favorite player on 4 Thrives? Of course, all, but I will go with Falak, obviously There's Falak. been a lot of fans for Falak. What do you think it is? Is it how he plays the game or just his personality? What do you like about him? How he plays it. How is it played? He's an aggressive player. How is it played? And personality as well. Yeah, so. What about all 4 Thrives here in terms of thinking they're going to win it? You a big fan of 4 Thrives? Yeah, we are especially came from Pakistan to support them. We are here for our team.
and we love them all. They represent our country and represent us. Son of So a we are food here to poisoning. support them. Have you guys been getting loud throughout the event as well, giving them your energy? I imagine that. I've been hearing a lot of 4-5 cheers. That coming from you guys? Yeah, that's definitely us. We are here to support our team to cheer them. Good luck with the event. Fingers crossed for 4-5. They've been looking great. I'm going to roll on. See what else we got. Enjoy the show. What we got going on down here? Hello, bro. How you doing? Yeah. Who do you think's going to win the event? Okay. Particularly, I can't say anything for the first day because it's going to be a tough competition. It's the Nepali. All over the world. Everyone is competitive in this game. So let's wait till tomorrow so then I can say who can win. I know the game. I know how the game works. So let's just wait patiently. I'm going to roll on. See what else we got. Enjoy the show. HORAA. What we got going on down here? Hello, bro. How you doing? Who do you think's going to win the event? Only success to any team, but I want my team to win. That's the motive of champions. There you go. We're looking for a HORAA win over this side. Let's go find out what's going on in the other sides of the arena. Get out. Avli, I need you to cover the STC arena today. Ooh, it's gonna be tough. Why? Because I have no interest in doing that. Come on, we need you over there. I'll tell you what, I'm gonna be just really quick, and if the games are still going on by the time I get back, I'll say a couple words. The beach is 5 hours from here. I wish Avli cared about esports more than anything in the world. That's a candy bar. It's worth a shot. Avli, what are you doing? I'm here for EWC. I love esports. More than anything in the world? So you can cover STC Arena? I'm gonna cover it all. That's great. Well, let's get you over there. I want a key. No, you can't have a key. Keys are only for clubs. Why? Yeah, okay. We'll figure out your key. Great, let's go. Okay. Obsession. Gila na yaar, मलाई तो वाक्क लागिसक्यो लास्ट स्टेज भयो PUBG Mobile की त क्यान्सल हान्दै कि Avli, I just want to say you're doing a phenomenal job. Everyone's really excited about your work. I just love esports so much. Yeah, well, I'm going to ask about getting you a raise because you deserve it. I don't need a raise. I have my key. How did you? Just ए भाइ त मादा चाहिँ त पो ढिला भाइ म त मलाई अघि हेरेको छु ए म गेम हेरे नि त मैले गेम हेरेको थिएँ त एउटा त्यो बट्टाको गेम सकिने बेला आथे के Avli. हेरेको छु खै के भयो न आँखा फुट्यो क्या हो Did you take this from somebody? भयो कि No. No. No, 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 don't do that! We were having such a nice tournament! Why does it matter? We were having such a nice tournament! Okay, it's your key. Conversation. यही काम नपाएर प्रायोरिटी बनायो Probably would have got crushed anyway. Yeah, I wouldn't want to run into that because that is scary. Talking about scary, we had some hot drops that we were talking about with Godlike versus HORAA. These squads, I mean, the only thing that would suck for those squads is that they're currently on that second page, Max. That's why we're saying we don't want to see any hot drops from those two squads. Nobody wants to be Ida 2.0. Okay, sorry. You know it's fair. If you're an Ida fan, I'm sorry. I'm gonna start. I'm just memeing at this point. No, but they didn't do the hot drop in their respective group, right? Which was Group A back then, if I'm not mistaken, or the other one, but one of the groups. And they didn't go for it. But the reason why they didn't go for the hot drops, really, the real reason is because the planes were very focused over to the eastern side and the southern side, meaning La Correria was not in reach. I want to see a plane, right, Nipture, where it goes and reaches La Correria, and we see as a fact that HORAA and Godlike, and hopefully also Chama, that might drop there, will not commit to the fight because, obviously, yeah, right now they're not in a good position. They cannot afford to lose points, and I think they're not going to commit to it, but it could get bad. And for Godlike, I mean, you don't want to go up against a team that's currently being able to put up even more elims than you, that usually ends up being more aggressive, like you were talking about in the stance of HORAA. Yeah, no.
again, yeah, if they were doing much better in the last 4 matches, if they had, you know, if they were top 5, top 6, something like that, and they were feeling really good and looking very confident, maybe you could try to contest the drop, right? But the way it stands, honestly, for either of these teams, I don't think either of them should really try and contest this. It really is down to who had it first and up to the other team to kind of figure out where else they want to go, because I'm not confident that either of those teams would win against each other. I think it's a 50-50. Even if you lose a player, right, it just hurts your potential performances onto Miramar. So yeah, I do think that Godlike, talking to S-Power, you and me, right, Seven, we had a bit of a chat with him. He's like, you know what, it's not worth it. They had that first hot drop onto, I believe it was Hustler Crew, group stage, and like, you know what, it's just not worth it. Let's give it up. And I think that was one of the best changes in this entire tournament, was from Godlike, and I want to see that bleed into Miramar going into today. Maturity, honestly, from the first time being at a global event, especially in finals, and well, during group stages, it ended up happening. But maturity out of that player for S-Power, saying we don't want to continue with the hot drops. We want to stop that. We see that it's going to end up hurting our performance. And Lace, I want you to put your mindset into a coach right now, into the biggest hype coach for some of their squads. Godlike and HORAA, which team are you going to be picking, and what are you going to be telling them if they do decide to hot drop, or if they don't decide to hot drop? Get it together, man. No. Look, Godlike, and because we were just saying S-Power, their adaptation to each and every game deserves to get a little bit further, and I just hope that you guys can find that great little key that you need to be able to push through into those final zones and capitalize on those eliminations. They have it in them, you've got it in you, and I believe that you will be able to do that. Obviously, we may need a little bit more time to sort of get that, but I just like the way that this team calculates and puts in a strategy. Might not work out for them, but then they'll try a new strategy that they'll be able to solidify a lot more in this competition. So look, I think they can do it. Yeah, especially for both teams being in the second page. You want to be able to build up the momentum. We've seen some teams being able to build up momentum and just carry it on throughout the matches. Only 3 days here at PMWC at EWC 26, the finals. We've been sending it to Jackie over and over again. Then I want to see what Hot Jukes and Blank are up to. Woo! Thank goodness the group stage and the survival stage is done. Now we can finally kick back and save our voices for a little bit. Playing some ball, it's a good time. It's been an incredible event so far, honestly, in Paris. Very, very fun. I mean, we're here right now in the Players Lounge, which is honestly ginormous. I think the first place we saw when we came in. I'm trying to hit some trickies right now, but it ain't happening. Also, I just want to let everyone know that I play pool. But I don't really, I play snooker. So this is very different for me. It's not the same thing, not the same thing at all. Matter of fact, I've never even seen a snooker table in real life. This is the game to play. I thought it was only one singular game. Yeah, I'm gonna break the rules. Okay, what are you thinking? What are you thinking? I think I'm gonna break the rules in terms of what I'm... He is looking to take the shot. Will he hit the strike? Little bounce shot. There we go. Well, you know, we're getting things figured out here. Let's see if I can finally hit one of these things. Okay. So what have you thought about the tournament so far? I mean, for me, the tournament's been great. I've really enjoyed it. It's been insane. There's been some crazy moments. That's a good shot. It's a good shot too. Fourth rows look fantastic. I mean, Orangutan, Godlike coming in over towards that top 5 is just some crazy stuff. Couldn't believe it. I think everyone I've talked to whilst they're being here saying they're having a really good time. Again, everyone's really taken care of here as well. Plenty of stuff that we're taking advantage of as well. Honestly, that's the big thing. Like, we're having actually kind of a pretty damn good time here. All right. Yeah, we got our 3 games in. I do watch the other ones, but afterwards I like to come chill here. It's a lovely spot. This place is stupid, to be honest. It's ridiculous. Dude, by far some of the best food I've ever had at an event ever. And this place really does have it all, dude, right? I mean, like every game you can imagine. Manicurists on stage, and dude, that lady's insane. Like, I've seen some of the girls walking out of there, and now she's like booked out for 2 weeks, which is wild. But I might even get a haircut in a second. I love it. I love it here. We're so hyped about you taking the mic back off me as well. Yeah, I know. I'm about to get a manicure, dude. I'm getting ready. I'm getting ready for mine. Yeah. But overall, genuinely, PUBG Mobile. So I think PUBG Mobile might be the greatest event at EWC.
PMWC so good. We're biased about that. But we do get like 2 good weeks out here to enjoy the vibe. You know, it's been Riyadh quite a few other times, but even there, it's been very, very fun coming to Paris. For me, Paris is good because it's a 1-hour flight as opposed to an 18. I'll still take the 18 to go to Riyadh. Very, very good. But it does mean I don't have to get a massage while I'm here. My back is not I mean, when I heard that there was massage therapists actually available, I was like, please, where are you at? Because my flight was a whole lot longer than that. But yeah, man, so far this has just been a crazy journey. The survival stage just finished. It was tough leaving the hotel room this morning and seeing like 10 teams go home. But at the end of the day, someone's going to be the champ. And another team is going to be the not champs. I don't even know what I'm saying at this point. I'm just watching. I saw him shoot 2 different color balls. He really does play snooker here, folks. Saturday game, Sunday game, that was close. That was close. I like it. Look, I'm just hitting balls in holes right now. Okay, I'm playing the equivalent of golf, just with a long stick. I hope that's fine what you did. I don't know the rules. Tell me the rules. Right? That's fine. I got you, bro. Yeah, I heard you like stop. I heard you stop. You kind of confused what was going on. That's fine. Yeah. So you're solids, I'm stripes. Is that how that works? Or the numbers? I just know. I just go for colors. That's where I'm from. It's just colors. It's so much easier. Black goes in last. Boom. It's easy. That's all I need. So I'm stripes. Okay. Okay, he's locked in now. Okay. But what's one thing that you really need to make sure whenever you're playing any game is understanding the rules, right? But even if you don't understand the rules, sometimes you just send it, baby, right? You just put in the work and you might come out on top. Like, that's what I'm talking about. You see what I'm saying? This guy is, I like it though. You know what I'm saying? That's how you make the plays, baby. Let's get it. Yeah, sometimes you help other teams. That's kind of rough. Okay, I respect it. Sometimes you gotta make some difficult shots in your life. I trust you. It's a long reach. It was close though. It was that. I thought you were gonna really ruin that. I thought you ruined that. Okay, like tell me something. 4 thrives. Overrated or not? Nah. Hell no, dude. 4 thrives is insane. I mean, they are coming in champions of PMGO Season 1. I didn't think we were going to see a Pakistani team be our champs, not this soon. And this guy's giving me a chance. I really, really appreciate it. And hopefully, we'll see 4 thrives try to give some of these guys a chance, because in Group A, these guys look like they were unstoppable. They look really good. I mean, they were beat out points-wise by Vitality. But Vitality. It was ridiculous. You're right. It was ridiculous. It was a good time though watching them play. Big return to form for Indonesia. It's not been like this in such a long time. Almost, but yeah, big return for Indonesia. It like feels like the spiritual successes right now to BTR back in the day, but there's no BTR pranks happening. No jokes, just gameplay. Just gameplay indeed, dude. The whole Vitality Day was absolutely insane. I just kept on talking to some of these dudes backstage, and I was like, guys, what do you think about Vitality's performance? And all I heard was what the, and it was like filled in by any word you could possibly imagine. That's what I'm talking about. That was good. That was good. I like it. Purposeful shots here. Let's see how this one goes for blank. Side pocket. Oh, just barely off the edge. But you know what, dude? That's the one thing I love about PUBG Mobile. Sometimes you get put in some beautiful situations, but the best teams always find themselves a way out. I mean, HORAA is a good example of that. They got themselves in a real good situation. I mean, top team Tiamba going for the crown, and honestly, they completely flubbed it. That was a lovely shot, by the way, dude. Well played. Went up against Tiamba in that last game, survival stage. They're given all the chance in the world versus Nongshim Red Force, but Nongshim, I would say they're one of the teams looking to continue on. And I don't think AGL had it in them this year, but Tiamba just had a massive turnaround. But these things happen. Some mistakes happen.
Oh, dude, I forgot that you're like right at the finish line. I've got like some more steps to go. You got it. But hey, you know what? That's what it's all about. You just take things one step at a time. No matter what kind of situation you put in, you've got to just figure things out and make it happen. Yeah. Take another one. Sometimes you got to take a mulligan. Little combination shot. I tried. I like it. I made it easy for you though. I've lined you up. You're lined up. You're ready to go. Look, I've created a runway for you. Look. So you come down here. You go in this back pocket. Yeah. I've got the lights. I'm guiding you home, dude. I'm guiding you home. Oh! Okay, that was a real. The lights, they guided him home. It was good to see. Let's hope that some of these teams can get themselves guided home to a victory at the end of PMWC here at EWC. Thanks for watching. My name's Blank, and this right here is Hot Jukes. Catch you guys later. This is probably my best acting performance ever. Man, it's gonna be a crazy finals. I mean, we got 4 Thrives who from Pakistan. They won PMGO season 1. They're a huge favorite. Team Vitality, dude, had like they had the craziest group stage performance I've ever seen. Godlike, yeah, we got OG, OG, yeah, they're insane. Dude, anybody could really do this, you know what I'm saying? Team Furia is a huge favorite of mine. They qualified in through survival stage, but it's one of those things where like I feel like this year we're gonna see a team nobody expected win the whole thing. Okay. Which should be fun to see. All right, $5. Who is it? Who could it be, dude? It's gonna be so wild of a pick. Honestly, if 4 Thrives wins this, it'll be like the nuttiest thing ever. Yep. It would be crazy. What do they got to do to win? Get a little lucky, obviously. But what else? What can they do besides these options? That's the biggest thing, right? Like PUBG Mobile is a game. It's such a team game that even if you don't get those lucky circles, you got to put up consistent points no matter what. You know, I mean, and if you don't get a little, just even the slightest bit lazy, you're going home. You know, like. One of my personal favorite teams, their NA team, was the Wolves. They made just the tiniest little car mistake. They end up losing and went home by 1 point. And the margin this year are insane. And if you look back at the videos, like there was one play where one of the players accidentally just drove into a wall, and they ended up getting pretty much flushed because of it. And you just think like if just any little tiny mistake was avoided, they could have got that extra point and went to the finals. Don't you have to risk it to get the biscuit? You gotta risk it, dude. Sometimes the wall looks too juicy. There's those coin flip decisions, dude, right? And you can go left, and if it works out, you're a genius, you know? And if it doesn't, you're like an idiot. So like, I think it's just avoiding as many of those coin flips as possible. But if you do have to make those coin flips, you gotta have enough trust in your team to like, for them to just send it completely. Massage गर्नु पर्छ यार कस्तो समय गयो होला त यार You're doing great. I can hear it. The casting has been so tough. So hard. Okay, try that out. Oh man. This is मेरो official. गर्दै भन्थ्यो Paris. Massage गर्थे यार मेरो गर्दै भन्थ्यो A little bit to the right. That's the left. Go back. Not again. Thanks, Max. That was actually a pretty good massage. That was nice. Hodgers enjoying massages out there, being able to play pool, being able to do a bunch of stuff as well. But for some of these other squads, I mean, Neptura, I know you've been wanting to talk about S2G. Yeah. They were cruising very nicely on like one game with those hovercrafts, which I'm still very impressed with. I think the momentum, they saw their opportunity and they took it. They absolutely ran with those things. Really, really nice to see. However, and this is what gives me a little bit of an issue here, is
it's because of the hovercraft that they gained that momentum, and then in the next couple of games we've not seen the same come from them. So for me, that feels like that ends up being a little bit of a fluke, which I really hope that that is not the case, that we do see them come back in a more normal way and still have that same kind of momentum, because that's what you really want. You can still get that same speed with those vehicles, it's just not the tankiness of a hovercraft, but you can still do it. It's still very doable. So I'm really hoping that actually they'll be able to do something else that doesn't include a hovercraft. Would be nice. I mean, actually, if you're looking at the overall rankings, right, their position actually, I mean, production, 10 out of 10 stuff. Actually, no, on the second page. STG, they got that one chicken dinner with a hovercraft, as you already stated here, Nipchura, but they only have 10 placement points, meaning, and I always love to say this point, which is you take that chicken dinner away, what do you really have? And you can really only judge a team on their bad games. You still get 1 or 2 points only, or you're a team that on your bad games get 3, 4, 5 points, a few placement points, a little sprinkled in with a few eliminations. That is the mark of a great team that generally right now, I would say that Team Jamba, I mean, actually look at their 37 points, right? You take away their placements, Nipchura, they would still be in what is that 4th place? Insane. No, yaar. Peace out. Good.